कान्त्या विद्यया सख्या न्यायया च निवेशितम्. நிஷேவிதம் நிவேசிதம் இல்ல, நிஷேவிதம் பிரேமா மாதிரி. நிஷேவிதம் சொன்னேன்ல. ஓகே, நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்றது வேணா, நிஷேவிதம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போறோம். ஓகே ஓகே, வெரி நைஸ் ஸ்லோகா. நாஹம் விப்ரோ ந ச நரபதி நாபி வைஷ்யோ ந சூத்ரோ நாஹம் வர்ணி ந ச கிரஹபதி நோ வனஸ்தோ யதிர்வா கிந்து ப்ரோத்யானி கல பரமானந்த பூர்ண அமிர்தாதேர் கோபி பர்த்த பத கமலயோர் தாச தாசானுதாசா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. 13.3 மத்தியில் இல்ல, நோட் பண்ணிக்கோங்க கலாவதி மாதாஜி, நாளைக்கு சொல்லலாம். 13.8. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஐ லீவ் மேம். மேம் யுவர் செஷன் டுடே மேம் ஈவினிங். எல்லாருக்கும் சொல்றேன் மேம், உங்களுக்கு இல்ல, உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, ma'am. Thank you very much. Hare Krishna. Thanks ma'am. I leave ma'am. Hare Krishna. Ma'am, you will be available 5 to 6, ma'am? Yeah, I will be available. Yeah, ma'am. I'll take class, but power suddenly pochana or emergency na, I might call you in between, ma'am. I'll tell you. No problem. You can. Halfway through. Phone on you. Thank you, ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. எல்லாருக்குமே Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Jaya Krishna Mataji, namaskaram. Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava
माधव कुंज बिहारी जय जय माधव तव कुंज बिहारी बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे வணக்கங்கள் कृष्ण माताजी நமஸ்காரம் हरे प्रणाम हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी जी pranams to everyone here. Hare Krishna. இன்னைக்கு 32வது ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் நம்ம. பிரேம மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கடுத்து எல்லாரும் வரிசையா வாசிங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜம்பு பலக்ஷ ஷால்மலி குஷக்ரௌஞ்ச புஷ்கர समज्ञन्यास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मत् उत्तरो यदा शाङ्क्यं द्विगुणामानेन बहिः समन्दद उपक्लुप्तद. எஸ் வாசி. இது மாதாஜி 32. ஜம்பு பலக்ஷ இது நடத்தியாச்சு மாதாஜி. இல்ல, இது நடத்தல. 33 தானே? 32. 32 ஜம்பு பலக்ஷ சால் மாலி குஷக்ரௌஞ்ச புஷ்கர சம்யயாஸ் தேஷாம் பரிமாணம் பூர்வஸ்மத் உத்தரோ யதா சாங்க்யம் த்விகுண மனேன பகி ஸ்மந்தத உபக்லிப்தக. ஜம்பு பலக்ஷ சால்மலி குஷ கிரௌஞ்ச ஷாக புஷ்கர சம்ஞயா அறியப்படும். தேஷாம் அவற்றின் பரிமாணம் அளவு பூர்வஸ்மாத் முன்னர் இருந்த உத்தர பின்வரும் யதா பொறுத்து சங்கியம் கண்ணிக்கை திவிகுண இருமடங்கு மானேன அளவுடன் பகி வெளியே ஸ்மந்தக சுற்றியுள்ள உபகல்பத்தக உருவாக்கப்பட்டன. மொழிபெயர்ப்பு. இத்தீவுகளின் பெயர்கள் ஜம்பு, பிலக்ஷம், சால்மலி, குஷம், கிரௌஞ்சம், சாகம், புஷ்கரம் என்பனவ ஆகும். இதற்கு முன்பிருந்ததை விட ஒவ்வொன்றும் 2 மடங்கு பெரியதாகும். ஒவ்வொரு தீவும் திரவப் பொருளினால் சூழப்பட்டிருந்தது. அதற்கும் அப்பால் அடுத்த தீவு இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. शारोदेशो रसोद सूरोद क्रीडोद शुरोद धदिमण्डोद शुद्धोदः सप्तजलदय सप्तद्वीपपरिका
इवाप्यन्द्र द्वीप समना एकैक्षयेन यदानुपूर्वं सप्तस्व अभि बहिर्द्विपेक्षु पृथक् परित उगकल्पितास् देषु जम्बव्य अधीषु परिहिष्मतिपदिर् अनुव्रतानात्मजान् त्रेत्म जिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेतो कृतपृष्ठ मेधादिति वीदिहोत्र समज्ञान् यदा शङ्केन गै कस्मिन्न एकम् एवाधिपतिं विददे. எஸ் வனமாலி ஷியாம மாதாஜி பாசம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 33. ஷாரோதேஷு ரசோத சிரோத யுடோத ரோத ததி மண்டோத ஷித்தோதாஹ சப்த ஜலதயா சப்த த்வீப பரிகா இவாப்யந்திர த்வீப சமானா ஏகைகஷ் येन यथानुपूर्वं सप्तस्व अभिपहि द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पिता तेषु यम्प्व अधीषु पर्षित्पदिपदिर् अनुवृद्धानात्मजान् आग्निरेत्म जिह्व यज्ञाबुः हिरण्यरोतो कृतपृष्ठमेताति वीदिहोत्र सज्ञान् यदा सज्ञेन नैकै कस्मिन् एकम् एवाधिपतिं विदते. शर உப்பு உத தண்ணீர் இக்ஷு ரச கரும்பு சாறு உத தண்ணீர் சுரா மது உத தண்ணீர் கிருத்த வெண்ணெய் உத தண்ணீர் க்ஷர பால் உத தண்ணீர் ததி மண்ட தயிர் உத தண்ணீர் சுத்த உதா குடி தண்ணீர் சப்த 7 ஜல தயா சமுத்திரங்கள் சப்த 7 த்வீப தீவுகள் பரிகா பள்ளங்கள் இவ போன்று அப்யந்திர உள்ளே த்வீப தீவுகள் சமானா சமமாக ஏகஸ்யேன ஒன்றையடுத்து மற்றொன்று யதா அனுபூர்வம் கால வரிசைப்படி சப்தசு 7 அபி இருந்த போதிலும் பகி வெளியே த்வீபேஷு தீவுகளில் பிருத்தக் பிரிந்து பரித சுற்றிலும் உபகல்பித்த இருந்த தேஷு அவற்றினுள் ஜம்பு அதிஷு ஜம்பு தொடங்கி பர்ஷித் மதியின் பதி கணவர் அனுப்ருத்தான் தந்தையின் கொள்கைகளை உண்மையில் பின்பற்றுபவர்கள் ஆத்மஜான் புதல்வர்கள் அக்னித்ர இத்ம ஜிஹ்வ யக்ஞாபஷு ஹிரண்யரதே கிருத பிருஷ்ட மோதாதிதி வீதிஹேத்ர யக்ஞான் ஆக்னிதரன் இத்மஜிஹ்வன் யக்ஞபாஷு இரண்யரேதன் கிருதபுருஷ்டன் மேதாதி வீர்ச்சி ஹோத்திரன் என்னும் பெயருடையவர்கள் யதா சக்ஞேன அதே எண்ணிக்கையினால் ஏகஸ்மின் ஒவ்வொரு தீவிலும் ஏகம் ஒருவர் ஏவ உறுதியாக அதிபதியாக விதத்தே அவர் நியமித்தார். மொழிபெயர்ப்பு. 7 கடல்களும் உப்பு கரும்புச்சாறு மது வெண்ணெய் பால் தயிர் மற்றும் இனிய குடிநீர் சம அளவில் கலந்தவையாக இருந்தன. இத்தீவுகள் அனைத்தும் இக்கடல்களினால் சூழப்பட்டிருந்தன. ஒவ்வொரு கடலும் தான் சூழ்ந்துள்ள தீவின் அகலத்தினை உடையதாக இருந்தது. மகாராணி பரிசிஷ்மதியின் கணவரான பிரியவிரத மன்னர் இத்தீவுகளை ஆளும் உரிமையினை தன் புதல்வர்களான அக்னிதரன் இத்மஜிஹ்வன் யக்ஞபாஷு இரண்யரேதன் கிருதபுருஷ்டன் மேதாதி மற்றும் விதிஹோத்திரன் என்பவர்களுக்கு அளித்தார். இவ்வாறு இவர்கள் அனைவரும் தங்கள் தந்தையினால் மன்னர்களாக்கப்பட்டனர். பொருளுரை. இத்தீவுகள் அனைத்தையும் பல்வேறு கடலினால்
சூழப்பட்டிருந்தன வென்றும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் ஒவ்வொரு கடலும் தான் சூழ்ந்திருக்கும் தீவின் அகலத்தினை உடையதாக இருந்தது என்று இங்கே கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் கடலினில் நீளம் அத்தீவுகளில் நீளத்திற்கு இணையாக இருக்க முடியாது. வீரராகவ ஆச்சாரியரின் கூற்றின்படி முதற் தீவு 1,00,000 யோஜனம் அகலமுடையதாகும். ஒரு யோஜனம் என்பது 8 மைல். எனவே முதல் தீவின் அகலம் 8 லட்சம் மைல்கள் ஆகும். இதை சுற்றியிருக்கும் நீரின் அகலமும் அதே அளவில் தான் இருத்தல் வேண்டும். ஆனால் நீளம் கண்டிப்பாக வேறுபடும். தேங்க்யூ மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி அடுத்த வாசம். दुहिधरं सोर्जस्वतीं नामोशनसे प्रयाच सत्यश्याम् आशीदेवयानि नम काव्यसूदा. हरे कृष्ण माता जी। दुहिधरं सोर्जस्वतीं नामोशने स प्रायत सत्यश्याम् आसीत् देवयानी नाम काव्यसुधा. दुहिधरम புதல்வி, ச மேலும், ஊர்ஜஸ்வதி நாம பெயர், உஷனசே மாமுனிவர், உஷனே சுக்ராச்சாரியார், பிராயச்சத் அவர் அளித்தார், யஸ்யாம் அவருக்கு, அசூத் அங்கே இருந்தால், தேவயானி நாம பெயர், காவ்ய சுதா சுக்ராச்சாரியாரின் புதல்வி. மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் பிரியவிரதன் தன் புதல்வி ஊர்ஜஸ்வதியை சுக்ராச்சாரியாருக்கு மனம் முடித்து கொடுத்தார். அவளிடம் சுக்ராச்சாரியார் தேவயானி என்னும் புதல்வியை பெற்றெடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வினித கேசி மாதாஜி வாசிங். நைவம் விதஹ புருஷகார உக்ரமஷ்ய பும்சாம் தத் அங்கரி ரஜசா ஜித ஷட்குணானாம் சித்ரம் விதூர விகதஹ சக்ரோத் ஆதீத என்னாமதேயம் அதுனாசா ஜஹாலி பந்தம். கிருஷ்ண மாதாஜி. நைவம் வித புருஷகார உருக்ரமஸ்ய பும்சாம் தத் அங்கரி ரஜசா ஜித ஷட்குணானாம் சித்ரம் விதூர விகதஸ் சக்ருத் ஆததீத யன்னாம தேயம் அதுனா ச ஜகாதி பந்தம் ந இல்லை. ஏவம் வித அதுபோல், புருஷகார தனிப்பட்ட செல்வாக்கு, உருக்ரமஸ்ய முழுமுதற் கடவுளின், பும்சாம் பக்தர்களின், தத் அங்கிரி அவரது தாமரை திருவடிகளின், ரஜசா தூசியினால், ஜித ஷட்குணானாம் 6 வகையான பௌதீக குணங்களின் செல்வாக்கினை வென்று, சித்திரம் விந்தையான விதூர விகத பஞ்சமன் அல்லது தீண்டத்தகாதவன், சக்ருத் ஒரே ஒரு தடவை, அததீத அவள் உச்சரித்தாள், யத் அவனது, நாமதேயம் புனித நாமம், அதுனா உடனடியாக, ச அவர், ஜகாதி துரத்தல், பந்தம் பௌதீக பந்தம். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அன்பிற்குரிய மன்னனே, இறைவனது தாமரை திருவடிகளின் தூசியினை சரண் அடைந்தவன் 6 வகை பௌதீக குணங்களான பசி, தாகம், சோகம், மோகம், மூப்பு, மரணம் போன்றவற்றை கடந்த மனம் மற்றும் 5 வெல்லக்கூடியவனாகிறான். ஆயினும் பகவானின் தூய பக்தனுக்கு இது ஒன்றும் வியப்பானது அன்று. ஏனெனில் 4 வர்ணங்களின் எல்லைக்குள் வராத பஞ்சமன், அதாவது தீண்டத்தகாதவன் கூட பகவானின் புனித நாமத்தினை ஒரே ஒரு முறை உச்சரித்தான் என்றால் உடனடியாக அவன் உலக வாழ்க்கை என்னும் பிணிப்பிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். பொருளுரை. சுகதேவ கோஸ்வாமி மன்னர் பிரியாவிரதனின் செயல்களை பற்றி பரிஷத்து மகாராஜாவிடம் கூறிக்கொண்டிருந்தார். பிரியாவிரதனின் அசாதாரணமான ஆச்சரியமிக்க செயல்கள் பற்றி பரிஷத்து மகாராஜாவிற்கு ஏதேனும் ஐயப்பாடு இருக்குமோ என்று கருதிய சுகதேவ கோஸ்வாமி அவரிடம், அன்பார்ந்த மன்னனே,
பிரியவிரதனின் செயல்கள் மீது நீ ஐயம் கொள்ள வேண்டாம். முழுமுதற் கடவுளின் பக்தனுக்கு எல்லாமே சாத்தியமாக கூடியதுதான். ஏனெனில் பகவான் உருக்கிரமர் என்னும் அறியப்படுகிறார் என்று அழுத்தமாக கூறுகிறார். உருக்கிரமர் என்றும் பெயர் பகவான் வாமன தேவருக்கு உரியதாகும். அவர் 3 அடிகளினால் உலகங்களையும் அளந்த வித்தைக்காரர் ஆவார். பகவான் வாமதேவர் பலி மகாராஜாவிடம் 3 அடி நிலம் கேட்டார். பலியும் சம்மதித்தார். பகவான் விண்ணையும் மண்ணையும் 2 அடிகளால் அளந்துவிட்டு 3வது அடிக்கு இடமில்லாததால் மகாராஜா பலியின் தலை மீது தன் காலடியை வைத்தார். ஸ்ரீ ஜெயமேவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், சசயசி விக்ரமனே பலிம் அற்புத வாமன பதனக நீர ஜனித ஜன பாவன கேசவ திருத வாமன ரூப ஜெய ஜெகதீசரே. குரலனாக உள்ளம் அவதரித்த பகவான் கேசவருக்கே எல்லா புகழும் உரியதாகும். எல்லா பாலங்களையும் பக்தர்களிடம் இருந்து நீக்கும் ஓ பிரபஞ்ச நாயகனே, ஓ விந்தை மிகு வாமன தேவரே, அசுரன் பலி மகாராஜாவை நீர் உமது காலடிகளினால் ஏமாறச் செய்தீர். நீர் இப்பிரபஞ்ச போர்வையினை உமது தாமரை திருவடிகளினால் துளைத்த பொழுது உமது பாதம் தொட்ட நீரே கங்கை நதி என்னும் வடிவில் எல்லா உயிர்களையும் தூய்மைப்படுத்துகிறது. பரமபுருஷ பகவான் பேராற்றல் மிக்கவர். எனவே அவரது செயல்கள் சாதாரண மனிதனுக்கு வியப்பை அளிக்கின்றன. அதுபோல் பகவானின் தாமரை திருவடிகளின் தூசியின் கருணையினால் அவர் தாமரை திருவடிகளை சரணடைந்த பக்தன் கூட சாதாரண மனிதனுக்கு ஆச்சரியமளிக்கும் கற்பனை கெட்டாத அற்புதங்களை செய்ய வல்லவன் ஆவான். சைத்தன்ய மகாபிரபு அதனால்தான் நாமும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சரணடைய வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். ஐநந்த தனுஜ கிங்கரம் பதித்தம்மாம் விஷமே பவாம் புதவ் கிருபையா தவபாத பங்கஜ சிதத்தூணி சத்ருஷம் விசிந்தைய. ஓ அந்த மகாராஜாவின் மைந்தனே, நான் உமது நித்திய தொண்டன் இருந்தும் ஏதோ ஒரு வழியில் நான் பிறப்பு இறப்பு கடலில் வீழ்ந்து விட்டேன். கருணை கொண்டு என்னை இந்த மரண கடலிலிருந்து காப்பாற்றி உமது திருவடி தாமரைகளில் உள்ள அணுக்களை ஒன்றாக சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பகவான் சைத்தன்யர் நாம் அனைவரும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளின் தூசியில் இணைய வேண்டும் என்றும் அப்போதுதான் நாம் எல்லா வெற்றிகளும் பெறுவோம் என்றும் நமக்கு உபதேசிக்கிறார். பரு உடலின் காரணமாக பௌதீக வாழ்க்கையில் உள்ள உயிர்கள் அனைவரும் எப்போதும் ஷம்புன அதாவது 6 குணங்களினால் துன்புறுகின்றனர். அவை பசி, தாகம், சோகம், மோகம், தள்ளாமை மற்றும் மரணம் என்பவையாகும். அடுத்துள்ள ஷட்குணங்கள் மனம் மற்றும் ஐம்புலன்களாகும். ஒரு பக்தன் சண்டாளன் என்னும் தீண்டத்தகாதவனாக இருந்த போதிலும் அவன் ஒருமுறை பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்தான் என்றால் அவன் மண்ணுலக பந்தத்திலிருந்து உடனடியாக விடுதலை பெறுவான் என்று சொல்ல தேவையில்லை. பிறப்பினால் அந்தணர்கள் எனப்படுவோர் ஒருவன் தன் உடலை மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் அவன் அந்தணனாக கருதப்பட மாட்டான் என்று வாதம் செய்கின்றனர். முற்பிறவியில் அந்தணனாக செயற்பட்டதினால் இப்பிறவிலும் ஒருவன் அந்தணனாக பிறக்கிறான். ஆதலினால் அந்தண உடல் இல்லாத ஒருவனை அந்தணனாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் அவர்கள் வாதிடுகின்றனர். ஆனால் இங்கு விதிர விகித ஏதாவது ஒரு சண்டாளன், பஞ்சமன், தீண்டத்தகாதவன் ஒரு முறை பகவானின் புனித பெயரை கூறினால் உடனே விடுதலை பெறுகிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது உடனே தன் உடலை மாற்றிக்கொள்கிறான் என்று பொருளாகும். சனாதன கோஸ்வாமி இதனை உறுதி செய்கிறார். யதா கஞ்சனதாம் யாதி காம்ஸ்ரயம் ரஜ விதானதக ததா தீக்ஷா விதானேன விஜகத்வாம் ஜாயத்தே நிர்ணாம். ஒரு சண்டாளன் ஒரு தூய பக்தனால் பகவானின் புனித நாமத்தினை ஓதுவதற்கு தீட்சை அளிக்கப்பட்டு அந்த ஆன்மீக உபதேசங்களை அவன் பின்பற்றி நடக்கும் பொழுது அவனது உடல் மாறுகிறது. அந்த மாற்றத்தை நம்மால் காண முடியாவிட்டாலும் கூட அதிகாரமுடைய சாத்திரங்களின்படி அவனது உடல் மாறுகிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். வாத விவாதங்கள் இன்றி இது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இச்சுலோகம் மிக தெளிவாக ச ஜகாதி பந்தம், அதாவது
அவன் தனது பௌதீக பந்தத்தினை துறந்து விடுகிறான் என்று கூறுகிறது. உடலானது ஒருவனது கர்ம வினைக்கேற்ப அமைந்த உலகியற் பந்தத்தின் அடையாளமாகும். சில நேரம் நம்மால் பூத உடல் மாறுவதை வேண்டுமானால் காண முடியாதிருக்கலாம். ஆனால் பரம புருஷ பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதும் பொழுது நுண்ணுடல் உடனே மாறுகிறது. நுண்ணுடல் மாறுகின்ற காரணத்தினால் உயிர் உலக பந்தத்திலிருந்து உடனே விடுதலை பெறுகிறான். பூத உடலின் மாற்றங்கள் கூட சாதாரணமாக நுண் உடலினாலேயே நடத்தப்படுகின்றன. பூத உடல் அழிந்த பிறகு நுண்ணுடல் உயிரினை அதன் தற்கால உடலிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு மற்றொரு உடலுக்கு செல்கிறது. நுண் உடலில் மனமே பிரதானமாக இருக்கிறது. ஆகையினால் மனம் எப்போதும் பகவானின் தாமரை திருவிடைகளின் செயல்களை பற்றியே சிந்தித்திருக்குமானால் அவன் முன்னமேயே தனது தூய உடலில் மாற்றம் பெற்று தூய்மை அடைந்தவன் ஆகிறான் எனலாம். எனவே ஒரு சண்டாளனும் கூட உண்மையான தீட்சை முறையினால் அந்தணனாகவும் கூடும் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி நாளைக்கு பசிங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுர்முன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देशधारिणे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓகே, நாம் இப்போ 32வது ஸ்லோகம். ஜம்பு ப்ளக்ஷ ஷால்மலி குஷக்ரௌஞ்ச புஷ்கர சமஜ்ஞாஸ் தேஷாம் பரிணாம் பூர்வஸ்மத் உத்தரோ யதா சாங்கியம் த்விகுணமானேன பஹி சமந்தத உபக்லுப்தஹ. இப்போ நம்ம இந்த மண்டலம் இல்லையா, ஸோ பிரிக்கப்படுகிறது. ஸோ நம்ம பிரியாவர்த்தனுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துட்டோம்னா இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சதுல அவருக்கு 2 மனைவிகள். ஒன்று பாரிஷ்மதி, இன்னொன்னு யாரு, இன்னொரு மனைவி யாரு, இரண்டாம் மனைவி யாருன்னு பேரு சொல்லுங்க. ஓகே, சோ முதல் மனைவி பாரிஷ்மதி யாருடைய மகள்? விஸ்வகர்மாவுடைய மகள் இல்லையா? ஸோ எல்லாம் தூங்கி போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் வைஃப் யாருன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ பாரிஷ்மதிக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க? 10 பிள்ளைங்க இல்லையா? அதுல 3 பேர் பரமஹம்ச நிலையை எய்தினார்கள். அதாவது சிறு பிராயத்திலிருந்தே அவங்க பக்தியின் தரப்புல இருந்ததால பரமஹம்சர் இல்லையா? யாரு? மாவீரன். அடுத்து யாராருன்னு சொல்லுங்க? மாவீரன், கவி அண்டு சாவனா இல்லையா? 3 பேருமே. மிச்சம் 7 பேர் 7 குலங்களை அவர் அதாவது இந்த பூமண்டலத்தை அவர் பிரிக்கும் பொழுது இல்லையா? ஸோ இந்த அண்டத்தை அந்த தூண்டு இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கடல்களை பத்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இத்தீவுகளில் அவர் பிரிச்ச அந்த 7 குலங்கள் ஒன்று ஜம்பு. நாமெல்லாம் இருக்கிறது ஜம்பு தீவு. அதுதான் ரொம்ப மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. நாம் எல்லாருமே பரத கண்டத்துல பிறந்ததால இதை டீட்டெயிலா நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர் 20வது சாப்டரை நம்ம அழகா படிப்போம். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த பிக்சர் எல்லாமே நான் கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்றேன் நான். ஓகே, அப்போ அதை நீங்க படிக்கும் பொழுது அப்பதான் புரியும், ஓ இப்படி எல்லாம் இருக்கு,
நம்மளை சுற்றி கடலெல்லாம் எப்படி இருக்கு? உப்பு தண்ணி தானே இல்லையா? ஜம்புவுக்கே உரித்தானது உப்பு தண்ணி. ஓகே, ஸோ அதனால இதெல்லாம் இந்த டேஸ்ட் சிலதெல்லாமே சர்க்கரை, அதாவது இது ஜூஸ், சுகர் கேன் ஜூஸ் அப்படி இருக்கிற தயிர் இல்லையா? ஸோ இப்படி ஒன்னொன்னும் ஒரு இதை வந்து சுற்றி இருக்கும். ஆனால் இப்போ எவ்வளவு தீவு வந்து எவ்வளோ சைஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து சேம் டைமென்ஷன்ல தான் வந்து அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய கடலுமே இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா இந்த பூமண்டலத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கடல் வந்து பூமி எப்படி இருக்கோ அதை விட வந்து சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அதனுடைய அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூமியினுடைய அகலம் எவ்வளவோ அவ்வளோ இருக்கும். அப்படின்னா இன்னும் அப்போ அதனுடைய டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், விட்டமா, அது விட்டம் அண்ட் அது ரேடியஸ் அண்ட் டயாமீட்டர் இல்லையா? படிக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம ஃபிசிக்ஸ்லேயும் படிச்சிருக்கோம், மேக்ஸ்லேயும் வரும். ஸோ அதாவது ஒரு சர்க்குலர் ஃபார்மில் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கனாக்கா ஒரு என்னது ரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா? சர்க்குலர் ஃபார்ம்ன்றது வந்து வளையம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அது வந்து இந்த பூமியினுடைய சுற்றளவுக்கு நெக்ஸ்ட் லேயரே வந்து அதை சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய நீர். அதுக்கடுத்து மீண்டும் வந்து இன்னொரு இடம், அதையும் சுற்றி வந்து சர்க்கரை, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கேன் ஜூஸ், அதை சுற்றி நன்னீரும் உண்டு. ஓகே, நன்னீர் இருக்கக்கூடிய ஒரு உலகம். இப்போ நம்ம கடல் தண்ணியில நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லையா, உப்பு கரிக்கிறது. ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்குமே வந்து இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே உண்டு, சூழப்பட்டிருக்க தீவுகள் இல்லையா? ஜம்பு, பிலக்ஷம், சால்மலி, இது 20வது அத்தியாயத்தில் இதெல்லாம் படிப்போம் நம்ம. கிரௌஞ்சம், சாகம், புஷ்கரம் என்பவையாகும். அதற்கு முன்பிருதை விட ஒவ்வொன்றும் 2 மடங்கு பெரியதாகும். ஸோ 2 மடங்கு. அதனால நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம 1 மடங்கு நிலம்னாக்கா இந்த பூமியினுடைய 1 மடங்கு நிலத்துக்குள்ள வந்து 2 மடங்கு பூமியினுடைய லெவல் அளவுக்கு என்ன இருக்கும், அதாவது இது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தண்ணி. ஆனா அதனுடைய விட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூமியினுடைய விட்டம் என்னவோ அந்த அளவுக்கு வந்து பூமியிலிருந்து அதனுடைய விட்டத்திற்கு இருக்கும். ஓகே, இது எப்படி நீங்க எடுத்துக்கணும்னா ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் நான். ஓகே, இப்போ ஓகே, இதுல டிரா பண்ண முடியாது, பெயிண்ட்ல தான். ஒயிட் போர்டில் இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணா வரும், ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். ட்ரா பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான். இதில் ஒயிட் போர்டு, எஸ், நியூ ஒயிட் போர்டு. Present. மறைஞ்சிருக்கு. ஓகே ஃபைன், நான் வரைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன், ஒரு நிமிஷம். இது ஜம்பூத்தீவு, இதனுடைய விட்டம் இதுவுமே கருத்து இன்னொன்று, கருத்து இன்னொன்று. ஓகே, ஓகே, லெட் மீ க்ளோஸ் ஆயிடுறது. ஓகே ஃபைன். ஒயிட் போர்ட் காட்டுறது இதில் எனேபிள் ஆக மாட்டேன்.
உங்களுக்கு அதை நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். அதுல இந்த ஒயிட் போர்டு தெரியறதான்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே. தெரியலல்ல? போகல. ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு சுற்று. ஓகே. பூமியினுடைய விட்டம் என்னவோ அது நம்ம இருக்கக்கூடிய பூமண்டலம் இல்லையா? நம்மள சுத்தி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கடல் ஃபுல்லாவே வந்து அந்த 7 குளங்கள் வந்து இருக்கு இல்லையா? 7 தீவுகள். ஸோ அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தீவுகளாக பிரிந்தனன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இது அனைத்துமே வந்து பூமண்டலம். ஓகே. 7 தீவுகளாக பிரிச்சாலுமே அது வந்து ஒரு ஒரு குடையின் கீழே பார்க்கும்பொழுது பூமண்டலம். ஒரு சர்க்கிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க. அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் வந்து இந்த பூமியினுடைய விட்டம் இருக்கு இல்லையா? அதை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சுற்றளவு நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா 2 மடங்கு அப்படிங்கிறது சொல்லப்படின குவான்டிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 யோஜனம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து 200 யோஜனம் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நான். ஒரு யோஜனம் என்பது 8 மைல்கள். அதை நம்ம இப்ப படிச்சோம் இல்லையா? அது போல அதாவது 8 லட்சம், அதாவது 100 யோஜனம் என்பது 800 மைல்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நான். அதான் அந்த மாதிரி அங்க 1 லட்சம் யோஜனம்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப 8 லட்சம் யோஜனங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை விட டபுளா நம்ம பார்க்கும்போது எத்தனை வரும்? அப்போ 16 லட்சம் வரும் இல்லையா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான். 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கல் தான். இதுல நம்ம எதுவுமே நாம ஒன்றும் டிஃபைன் பண்றது இல்லை. ஆல்ரெடி சாஸ்திர விதிகள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 மடங்கு. நம்ம பாடி கான்செப்ட் கூட நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட இந்த உடல் வந்து அதாவது ஸ்தூலமா இருக்கக்கூடிய 1 மடங்கா இருந்தாலும் இதுக்குள்ள தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓடக்கூடிய தண்ணி வந்து 2 மடங்கா இருக்கும். எப்பவுமே நம்ம தண்ணி வந்து நிறைய குடிப்போம் இல்லையா? இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் இந்த பாடி எப்படி இந்த பூமண்டலத்தை நம்ம வந்து 1 மடங்கு பூமண்டலம் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த உப்பு நீர் வந்து 2 மடங்கா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ 3 இதை நம்ம எடுத்துட்டாக்கா 1 மடங்கு தான் நிலம், மிச்சம் 2 மடங்கு வந்து நீர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 2/3 வந்து வாட்டர், 1/3 தான் ஸ்பேஸ், அதாவது இருக்கக்கூடிய இடம், அதாவது எர்த் அப்படிங்கிறத வந்து நாம நிறைய இடங்கள்ல சயின்ஸ்லயே படிச்சிருப்போம் நாம். ஆனா இங்க அதை வந்து பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு அழகா இந்த பதத்துல நாம வந்து இதெல்லாம் படிச்சுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். உண்மை என்பது நாம இந்த மாதிரி ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுதான் எஸ் அப்போ வந்து பகவானுடைய படைப்பு இவ்வாறு வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு, ஸோ இது இப்படிதான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் சரோதரே शारोदरेषु रसोदा सुरोदा क्रुडोदा शूरोदा तिथि मंडोद शुद्धोदाह शब्द जलदय शब्द द्वीप परिघा इवाप्यन्द्र द्वीप समना एकैक्षयेन यदानुपूर्वं सप्तश्व अभिबहिर् द्वीपेषु पृथक् परिद उपकल्पिदास् देशु जम्बव अधिषु परिहिष्मति पदिर् अनुवृत्तमानजम् अग्निरेत्म जिह्वः यज्ञाबाहु हिरण्यरेदो कृतपृष्ठ मेधादिति वीदिहोत्र समज्ञान् यथा शङ्गेनगै कस्मिन्न एकम् एवाधिपतिं विददे. ஸோ 7 கடல்கள் இங்கிருந்து பார்க்கணும். நம்மளை சுத்தி இருக்கிறது என்னது? உப்பு. 2வது இருக்கக்கூடிய உலகம் வந்து அதுக்கு ஒரு நாமம் உண்டு. நம்மது எப்படி எர்த்துன்றமோ அதை சுத்தி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து கரும்புச்சாறால. ஸோ கரும்புச்சாறு 2 மடங்கு இருக்கும். அந்த பர்டிகுலர் மண்டலத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 மடங்கு இடம்னாக்கா 2 மடங்கு கரும்புச்சாறு. அதுக்கு அடுத்து வந்து வைன், அதை சுத்தி இருக்கிறது என்னது? அதாவது மது. அடுத்து வந்து வெண்ணெய், அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடியது என்னது? வெண்ணெய் இருக்கும். வெண்ணெய் வந்து 2 மடங்கு. அதுக்கு அடுத்து பால், அதுக்கு அடுத்து தயிர், அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல தான் இனிய குடிநீர். லாஸ்ட் உலகம் என்றது என்னது? அதுதான் வந்து குடிநீர் வந்து சூழ்ந்து இருக்கும். எப்படி நமக்கு எப்படி வந்து கடல் வந்து உப்பு நீர் வந்து 2 மடங்கு சூழ்ந்து இருக்கிறதோ நம்மள அது அப்படியே வந்து விரிவகம். இது எப்படின்னா ஒரு சுழற்சி மாதிரிதான். ஸோ நம்ம அந்த ஜம்பு தீவு தான் சென்டர் பாயிண்ட். நம்ம அதனாலதான் இந்த பரத கண்டம் வந்து ஜம்பு தீவு தான். ஓகே. நாமெல்லாம் ஏன் வந்து புண்ணியம் செய்தவர்கள் அப்படின்றதுக்கான கணக்கு என்னன்னாக்கா இந்த
அச்சாணியினுடைய ரொம்ப மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய மண்டலம் எதுன்னா இந்த பூமண்டலம் வந்து அதுதான். அதனால நாம் இந்த இடத்துல எஸ்பெஷலி இந்த ஜம்பூ தீபம் என்பது நம்ம பரத கண்டம் தான். அதனால இங்கே பிறந்தவர்கள் வந்து இயற்கையிலே வந்து இறை உணர்வு வந்து கொண்டவர்கள் என்பதற்கான காரணம் மிக அருகில் இருப்பதால. ஓகே, ஸோ தெய்வங்கள் அதாவது கைலாயம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த இமாலயம் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ இட் கோஸ் ஆக்சுவலி. ஆனால் நமக்கு அதெல்லாம் பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது இல்லையா. ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் போறது அப்படிங்கிறது வந்து நாம இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால நம்ம இதெல்லாம் ஸ்திரமா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். உண்மையிலே இதெல்லாம் கூட ஒரு அச்சாணியில வந்து சுழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய மண்டலங்கள் தான். ஆனா நமக்கு அது தெரியல. இதெல்லாம் ஒரு நிலையில ஸ்திரமா இருக்கிறதுக்கான காரணம் இறைவனுடைய ஆற்றலால் அது வந்து அவ்வாறு ஸ்திரத்தன்மை கொண்டிருக்கிறது. அவ்வளவுதான். நமக்கு பார்க்கும் பொழுது அது ஸ்திரத்தன்மையா இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே அது நகர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். சூரியன் வந்து சூரியன் சுற்றதே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா சூரியனும் ஒரு ஒரு கோள் வட்டத்துலதான் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றான் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அவன் வடக்கு தெற்கு நோக்கி செல்லும் பொழுது அதை மாத்திரம் நம்ம ஒத்துக்கிறோம் இல்லையா. அதாவது தட்சிணாயனம் உத்தராயணம் இதெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ஆனா அப்ப பூமி அப்ப சூரியன் வந்து நகர்றது இல்லையா, சென்டர்ல தான் இருக்கான். நீங்க நம்ம ஜியாகிரபி எடுத்து படிங்க இல்லையா. சூரியன் வந்து இருப்பான் சென்டர்ல இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து அதை சூழ்ந்து நிறைய ஆர்பிட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, வட்டங்கள் போட்டிருப்பாங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் வந்து சூரியனை சுற்றும் மற்றும் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றும் இல்லையா. ஆனா இது மாதிரி எண்ணற்ற கிரகங்கள் உண்டு. நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த நவகிரகங்கள் மட்டும்தான் நம்ம போடுறோம் அந்த இடத்துல இல்லையா. அதே மாதிரி சூரியன் வந்து இட் வில் கோ டு த நார்த் போல், அதே மாதிரி சவுத் போல். இப்ப இந்த பிரியாவர்தன் வந்து சூரியன் வடக்கு துருவத்துல இருக்கும்போது தெற்கு துருவம் வந்து அதாவது இருளா இருக்கிறது அவருக்கு பிடிக்கல. அதே மாதிரி வந்து அது தெற்கு பகுதியில் இருக்கும்பொழுது வடக்கு பகுதி இருளா இருக்கிறது அவருக்கு பிடிக்கல. அதனாலதான் என்ன பண்ணார், தன்னால வந்து அவரால் ஒரு ரதம் வந்து செயற்பட்டு இல்லையா, அது பிரகாச மிகுந்த சூரியனை ஒத்த பிரகாசத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரதத்தை கொண்டு அவர் என்ன பண்றார், அது வடக்கு இருக்கும்போது இவர் தெற்கு செல்கின்றார், இது தெற்கு இருக்கும்போது வடக்கு சென்று அந்த பிரகாசம் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை வந்து ஏற்படுத்துறார். ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். ஸோ மேலும் அவர் இந்த 7 குலங்களை வந்து ஏற்படுத்துறார் பூமண்டலத்துல. ஸோ இந்த பூமண்டலத்தை சுத்தி இருக்கிறது என்னது, உப்பு தான். ஓகே, இந்த பூமண்டலத்தை சுத்தி இருக்கிறது என்னது, உப்பு. அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து கரும்பு சாறு, அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது மது. ஸோ உப்பு இருக்கிறதுனால நம்ம அதாவது நம்மளை சுத்தி இருக்கிறது இது உப்பு இருக்குன்றத வந்து கிளியரா தெரிஞ்சுட்டோம் இல்லையா. இது உண்மை. சாஸ்திரங்கள் வந்து எப்பவுமே பொய் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து மனசுல இன்னொரு தடவை வந்து நாம ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துக்க முடியும். ஸோ அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய உலகம், அந்த உலகத்தை சுத்தி இருக்கிறது கரும்புச்சாறு, அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற உலகம் அந்த உலகத்தை சுற்றி இருக்கிறது வந்து மது, அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய உலகம் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வெண்ணெய், அங்க வெண்ணெய் மட்டும்தான் இருக்கும், 2 மடங்கு வெண்ணெய் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்து இருக்க உலகம் அதை சுற்றி இருக்கிறது வந்து பால் அந்த உலகத்தை காட்டிலுமே வந்து 2 மடங்கு இல்லையா. அதுக்கு அடுத்து இருக்க உலகம் அதனுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விட்டம் தானே, அதை காட்டிலும் 2 மடங்கு வந்து சென்டர் பாயிண்ட் எதுனாக்கா துருவலோகம் தான் அச்சாணி இல்லையா. இதெல்லாமே இந்த உலகங்கள் எல்லாமே சுழன்று இருக்கிறது துருவலோகத்தை அச்சாணியா வச்சுதான் சுழன்று இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம இருக்கக்கூடிய இந்த பூமண்டலம் இல்லையா, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அச்சாணி. அதுலயுமே நாம இருக்கிறது ஜம்பூ தீபம் தான், நம்ம தான் ரொம்ப 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 கிட்டக்க இருக்கிறது இல்லையா. ஸோ இப்படி ஒன்னொன்னு உலகமுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே ஓர் அண்டத்திற்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, அதை ஒண்ணு மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பால் தயிர் அப்புறம் தான் நன்னீர் இருக்கக்கூடியது வந்து கடைசி இல்லையா. ஸோ இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம இந்த அத்தியாயங்கள்ல வரும். ஆனால் இப்பவே நம்ம வந்து குழப்பிக்க வேண்டாம். இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து மனசுல வச்சுப்போம். ஆனா இந்த பேஸ் எல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, உப்பு, கரும்பு சாறு, மது, வெண்ணெய், பால், தயிர், குடிநீர், இனிய குடிநீர், இந்த 7மே நீங்க ஞாபகம் வச்சுப்போம். சரிங்களா. ஸோ இந்த 7மே வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கும் பொழுது நமக்கு அதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த சர்க்கிளா போட்டு நான் போட்டோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வாட்ஸ்அப்ல இது பண்ணி நான் பண்றேன். சரிங்களா. அப்போ உங்களுக்கு அது வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஒரு புக்ல இருக்கு. ஸோ அதை பார்த்து ஒரு நிமிஷம். ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஆலோக வர்ஷா
கிரௌஞ்ச தீபா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பூமண்டல். ஓகே. ஸோ இப்படி நம்ம இதெல்லாம் படிக்கத்தான் போறோம் பின்னாடி. அது வரைக்கும் நீங்க பொறுமையா இருக்கணும். ஸோ 7 மகன்களை வந்து இந்த 7 குலங்களுக்கு அரசராக்கி விடுகிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, அந்த 7 குலங்களை அதாவது இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு வந்து இவர் வந்து அரசராக்கி விடுகிறார். அக்னிதரன், இதமத்வஜன் இல்லையா, யக்ஞபாகு, ஹிரண்யாத்ரே, அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்பிரஸ்தா, மேதாதிதி, விதிஹோரா, இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இவங்க எல்லாருமே இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அக்னிதரன், இத்மஜிஹ்வன், யக்ஞபாகு, ஹிரண்யரேதன், கிருதபுருஷ்டன், மேதாதிதி மற்றும் விதிஹோத்திரன், இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்குறாரு. ஆக்சுவல் 7 கடல்கள், உப்பு, கரும்புச்சாறு, மது, வெண்ணெய், பால், தயிர் மற்றும் இனிய குடிநீர் சம அளவில் கலந்தவையாக இருந்தன. இத்தீவுகள் அனைத்தும் இக்கடலினால் சூழப்பட்டிருந்தது. ஒவ்வொரு கடலுமே தான் சூழ்ந்துள்ள தீவின் அகலத்தினை உடையதாக இருந்தது. அகலம் என்பது என்னன்னா அந்த டயாமீட்டர். ஓகே, டயாமீட்டர் பார்க்கணும். அதை எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இல்லையா. ஐ வாண்ட் டு டேக் அப். தனித்தனியா கொடுத்தாங்களா மாதாஜி? இதெல்லாம் ஒண்ணா ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒண்ணொன்னா கொடுத்தாங்களா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இடம். ஓகே, சுத்தி சுத்தி வரும். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். இந்த பிக்சர்ல கொடுத்தா உங்களுக்கு புரியும்ன்றது. ஒரு நிமிஷம். இது ஜம்பு தீபம், சுமேரு. ஜம்பு தீபம் பத்தி தான் நம்ம நிறைய படிப்போம். ஏன்னா நாம இருக்கக்கூடியது ஜம்பு தீபம் தான். ஓகே, சாதனா பத்தி படிப்போம். அது வந்து 16ஆம் அத்தியாயத்துல வருது. ஜம்பு தீபம் வந்து நான் இதுல பிக்சர் இல்லாம உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் விஷுவல்ஸ் வந்தாதான் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இவ்வாறாக அதுக்குள்ள இதை முடிக்கலாம். விழாவரை அது ஓப்பன் ஆகட்டும். ஸோ ஒவ்வொரு கடலும் தாம் சூழ்ந்துள்ள தீவின் அகலத்தினை விட, இல்லையா, அகலம் என்பது என்னன்னாக்கா இது வந்து சர்க்குலர் தான் தீவு இல்லையா. அகலம் அப்படின்னா என்ன நினைப்போம் நம்ம, முழுசா டயாமீட்டர். டயாமீட்டர் என்பது டயாமீட்டர் ரேடியஸ் விட்டம்னு சொல்லுவாங்க. விட்டம் இல்லையா. அந்த விட்டம் அளவுக்கு, அதே அளவுக்கு விட்டத்தை கொண்டது அதை சுத்தி இருக்கிறது. ஆனா குவான்டிட்டி எப்படி இருக்கும், 2 மடங்கு அதிகமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ மேலும் மகாராணி பரிஷ்மதியின் கணவரான பிரியாவிரத மன்னர் இத்தீவுகளை ஆளும் உரிமையை தன் புதல்வர்களுக்கு கொடுத்தார். இவர்கள் அவர் அனைவரும் தங்கள் தந்தையினால் மன்னர்கள் ஆக்கப்பட்டனர். இத்தீவுகள் அனைத்தும் பல்வேறு கடல்களால் சூழப்பட்டிருந்தவை என்றும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் ஒவ்வொரு கடலும் தான் சூழ்ந்திருந்த தீவின் அகலத்தினை உடையதாகு. சேம் அகலம். ஓகே, அப்படின்னா அந்த தீவு முடியும் பொழுது எவ்வளவு அகலம் இருக்கோ அந்த தீவு அதே அகலத்தை கொண்டது. அப்படின்னா ஒவ்வொரு பக்கமும் அப்ப டபுள் அகலம் ஆயிடும் இல்லையா. அந்த பக்கமும் அதே சைஸ். ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னா இந்த ஒரு சர்க்கிள் இது விட்டம் வந்து ஒரு 10 சென்டிமீட்டர்னாக்கா அடுத்து இருக்கக்கூடிய அதை சுற்றி இருக்க வட்டம் வந்து இந்த தீவினுடைய எட்ஜ்ல இருந்து அதனுடைய வட்டம் வந்து 10 சென்டிமீட்டர், இந்த பக்கம் 10 சென்டிமீட்டர். அப்ப என்ன ஆகும், டபுள் ஆயிடும். இந்த குவான்டிட்டியும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 மடங்கு ஆயிடும். ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ பெரிய ஏரியாவா இருக்கும் இல்லையா மாதாஜி? புரிஞ்சதா? புரிஞ்சது. ஒவ்வொரு பக்கமும் கூடும்போது புரிஞ்சது. அதாவது இது 10ன்னா இது 20 2 மடங்கு கூடும். பெருசாயிடும்.
ஓகே, பெருசாயிடும், ரொம்ப பெருசாயிடும். ஆமா. பெருசு பெருசா இருக்கும். இது பாருங்க, இது வந்து நான் சரியா பிக்சர் எடுக்கல, ஆனாலும் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன். ஓகே, இது நம்ம சென்டர் பாயிண்ட். இந்த சென்டர்ல இந்த கிட்டக்க இருக்கிறது தான் நம்முடைய பூமண்டலம். ஓகே, அதை சுத்தி நம்மள இருக்கக்கூடிய இது என்னது சால்ட் வாட்டர், அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய தீவு, அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய கரும்பு சாறு, அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய தீவு இல்லையா, அதை சுத்தி இருக்கக்கூடியது மது இல்லையா, அதாவது மதுபானம், அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு உலகம், அதை சுற்றி இருக்கிறது எது, என்ன அது மதுக்கு அடுத்து வெண்ணெய், மதுக்கு அடுத்தது வெண்ணெய். வெண்ணெய் இல்லையா, அதுக்கு அடுத்து அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய உலகம். மேலும் வந்து சோ நடுவுல ஒரு உலகமா மாதாஜி? ஆமா, நடுவுல உலகம், அதை சுற்றி இப்படிதான் வந்து அடுக்கடுக்கா வந்து, அதாவது நம்ம இப்படி பார்க்கணும். ஸோ பிவட்டை பார்த்தோம்னா இது சுற்றி 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 பெருசு பெருசா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ மேலும் வந்து வெண்ணெய், இங்க பாருங்க பால் இருக்கு இல்லையா, பால், தயிர், அடுத்து என்னது நன்னீர் இல்லையா, இது வரைக்கும் நன்னீர். இந்த மாதிரி 7 இது இருக்கு. சென்டர் பாயிண்ட் தான் வந்து சுமேரு மலை. ஓகே, சுமேரு மலை எங்க இருக்கு சொல்லுங்க? நம்முடைய பரத கண்டத்துல தான் இருக்கிறது இல்லையா. அந்த சுமேரு அச்சாணி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நார்த் ஈஸ்ட் சைட்ல தான் வர்றது அந்த சுமேரு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இமயம் அந்த 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 மாதிரி இடத்துல தான் வரும். அது எனக்கு ஆனா தெரியாது. பட் இந்த அச்சாணி எங்க இருக்கு, ஈவன் நைமிஷாரண்யத்துல கூட சில சமயத்துல சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அச்சாணி ஸ்பெகுலேட் பண்ண வேண்டாம் இல்லையா. இந்த துருவலோகத்தினுடைய அச்சாணியில தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து, நம்ம எல்லா கிரகங்களுமே இல்லையா, எல்லா கிரகங்களுமே ஒரு அண்டத்திற்குள்ள வந்து சுழன்று இருக்கிறதுனா அந்த அச்சாணியை கொண்டுதான் என்பது நாம படிக்க. ஈவன் பூமண்டலம் கூட அவ்வாறு தான் வந்து சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. ஓகே, இதெல்லாம் எழுதியிருக்கோம் இந்த இடத்துல. சால்மல தீபா, கிரௌஞ்ச தீபம், குஷத்வீபம் இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும். பிளக்ஷ தீபம், ஜம்பு தீபம் தான் நாம சென்டர்ல, நாம தான் இருக்கிறதே சென்டர். வி ஆர் வெரி வெரி நியர். ஓகே, நமக்கு தான் நிறைய பெனிஃபிட், ஆனா நாம அதை உபயோகப்படுத்துறது கிடையாது. எங்கேயாவது நம்ம அதாவது ஃபாரின்ல போய் செட்டில் ஆகலாம், நிறைய சம்பாதிக்கலாம், ஸோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட தான் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்ம பிறந்த புனிதமான ஸ்தலத்தினுடைய மகிமையே தெரிஞ்சுக்காம நாம வந்து போயிட்டே இருக்கோம். ஓரளவுக்கு ஒரு விஷன் வந்தது இல்லையா. நம்ம டீட்டெயிலா பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். ஒவ்வொரு உலகத்தையுமே ஆளக்கூடியவங்க, அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் என்ன, யார் அவங்க பிரார்த்திக்கிறாங்க, இப்படி எல்லாவற்றையுமே நம்ம படிப்போம். அதனால அதை பத்தி இப்போதைக்கு வருத்தப்பட வேண்டாம். ஆனா இது பேசிக் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ 7 குளங்கள் 7 தீவுகளை வந்து 7 பிள்ளைகளுக்கு அரசாளக்கூடிய அந்த பொறுப்புகளை கொடுக்கிறார் இல்லையா. ஸோ பாரிஷ்மதியினுடைய 7 பிள்ளைகளை பற்றி படிச்சாச்சு. 3 பேர் வந்து ஆல்ரெடி பரமஹம்ச நிலைக்கு பரமஹம்ச நிலைக்கு போயிட்டாங்க. அப்புறம் இன்னொரு மனைவி யாரு கண்டுபிடிச்சிங்களா? அவங்களுக்கு 3 பிள்ளைகள் இல்லையா. சோ யார் அந்த 3 பிள்ளைகள்? உத்தமா, தாமச, அப்புறம் வந்து ரைவத்தவா அப்படின்னு அந்த 3 பேர். ஓகே, ரைவதன், உத்தமன், தாமஸ். சோ இன்னொரு மனைவி யாரு, அவங்க பேர் என்ன? ஓகே, நாளைக்கு சொல்லுங்க கண்டுபிடிச்சு. ஓகே, சோ இந்த 3 பேர் என்ன ஆறாங்க அதையும் படிச்சோம். நம்ம 3 பேரு 3 மனுக்களாக மாறுகிறார்கள் அப்படிங்கிறதுமே படிச்சோம். 3வது 4வது 5வது மனு, 14 மனுக்கள் மொத்தம் இல்லையா. சோ அவங்க அந்த பதவியை அவங்க வகிக்கிறாங்க. மனுக்கள் என்பது என்னதும் பொசிஷன் தான். ஓகே, யார் மனு ஆறாங்கன்றது வந்து அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவாத்மாக்கு தான் அந்த பொசிஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஆளக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே இந்தந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாதான் அப்படிங்கிறது வந்து, இப்ப எப்படி நம்ம மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடியவர் தான் அந்த அரியணையில உட்காரணும் அப்படிங்கறது வந்து நாம இந்த கலிகாலத்துல பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆஸ் பர் இந்த வேத சாஸ்திர முறைகள் பிரகாரம் அவர்கள் எவ்வளவு அதாவது பக்குவம் அடைந்திருக்கிறார்களோ, அந்த இப்போ இந்திரன் எப்படி பதவியோ அது போல இந்த மனுக்களுமே வந்து பதவி தான். ஓகே, யார் வேணாலுமே அந்த குவாலிஃபிகேஷன் பெற்ற பகவானுடைய கிருபையால மனுவாக நியமிக்கக்கூடியது வந்து கண்டிப்பாக 2ஆம் சிருஷ்டியா இருக்கக்கூடிய பிரம்மர் மூலியமா இதெல்லாமே நடக்கும். ஓகே, இதை நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரி. எல்லாரும் மியூட்ல இருங்கோ. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எப்படி நான் இதை புரிய வைக்கிறதுன்றது யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். நீங்க பேக்ரவுண்ட்ல இது பண்ணாதீங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா.
மேலும் ஒவ்வொரு கடலும் தான் சூழ்ந்திருக்கும் தீவின் அகலத்தினை உடையதாக இருந்தது. அகலம் மட்டுமே சேம், அந்த விட்டம் எவ்வளவோ அவ்வளவு விட்டம் வந்து அதனுடைய அகலமா இருந்தது. ஆனா குவான்டிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்க, ஏன்னா அது இன்னும் விரிவடையக்கூடியது இல்லையா, அப்ப அளவு வந்து என்ன ஆகுது, 2 மடங்கு ஆயிற்று. ஆயினும் கடல்களின் நீளம் அத்தீவுகளின் நீளங்களுக்கு இணையாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா அது பெருசு, சுற்றுவட்டம் எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து பெருசாயிடும். ஸோ வீரராகவ ஆச்சாரியர் யாரு, ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆச்சாரியா, அவர் என்ன சொல்றார், முதற் தீவு 1,00,000 யோஜனங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னா 8 லட்சம் மைல்கள் கொண்டது இந்த கடல் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஓகே, அப்போ நம்ம பூமண்டலம் எவ்வளவு இருக்கும், 4 லட்சம் மைல்கள் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஓகே, பட் எங்க எல்லாமே வந்து விரிந்து அங்கங்க வந்து நீரால வந்து சூழப்பட்டிருக்கு. நம்ம எல்லா நாடுகளுமே ஒரு பூமண்டலம் கீழே தான் இருக்கிறது இல்லையா, அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா எதுவா இருந்தாலுமே எல்லாமே இந்த ஒரு என்டையர் திங் இஸ் கால்ட் அஸ் பூமண்டல் இல்லையா. ஏன்னா எல்லா நாடுகளுமே வந்து கடலால சூழப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சோ எனவே முதல் தீவின் அகலம் 8 லட்சம் மைல்களாகும். இதை சுற்றிருக்கும் நீரின் அகலமும் அதே அளவில் தான் இருத்தல் வேண்டும். ஆனால் நீளம் கண்டிப்பாக வேறுபடும். ஏன்னா அகலம் வந்து பண்ணிட்டே போகும்பொழுது என்ன ஆகுனா, நம்ம எடுக்கிறது சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து சேம் கிடையாது. அந்த தீவு எங்க முடியறதோ, அத வாழக்கூடிய அந்த நிலம் எங்க முடியறதோ அங்கிருந்து நீரினுடைய இது வந்து அகலம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா. மீண்டும் அது முடிகிற வரைக்குமே அந்த நீர், அதுக்கடுத்து இன்னொரு வாழக்கூடிய நிலம், இப்படி ஒன்னொன்னு அந்தந்த ஒரு தீவுமே வந்து பார்க்கிறோம். கடைசி வந்து எது, நன்னீர் இருக்கக்கூடிய உலகம். ஸோ சூப்பர். கடல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல கூட நன்னீர் இருக்கும்ன்றது வந்து இந்த 7 மண்டலங்களை வாசிக்கும் பொழுதுதான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ துஹிதரம் சோர்ஜஸ்வதின் நாமோக்ஷனே ச பிரயத்சத் யஷ்யாம் அசி தேவயானி நாம் காவ்ய சூதா, அதாவது ஊஷனா கவியதா அப்படின்னா காவியம், அதாவது கவியா இருந்தவர். ஊஷனா கவி யாரு சொல்லுங்க, ஊஷனா கவி யாரு, சுக்ராச்சாரியர் தான் ஊஷனா கவி. கவிகளில் நான் ஊஷனா கவின்னு சொல்லுவார் பகவான் இல்லையா. சோ அந்த இதுல சுக்ராச்சாரியார். சோ இப்போ பிரியாவர்தனுடைய மகள், அவள் வந்து ஊர்ஜஸ்வதியை வந்து யாருக்கு மனம் முடித்து கொடுக்கிறார், வந்து சுக்ராச்சாரியாருக்கு வந்து மனம் முடித்து கொடுக்கிறார். அவங்களுக்கு பிறந்தவள் தான் தேவயானி எனக்கூடிய புதல்வி. ஓகே, ஸோ மன்னர் பிரியாவர்தன் தன் புதல்வி ஊர்ஜஸ்வதியை சுக்ராச்சாரியாருக்கு மனம் முடித்து கொடுத்தார். அவளிடம் சுக்ராச்சாரியார் வந்து தேவயானி என்னும் புதல்வியை வந்து பெற்றெடுத்தார் இல்லையா. மேலும் நைவம் விதஹ புருஷகார உக்ரமஷ்ய பும்சாம் தத் அங்கரி ரஜஸ் அஜித ஷட்குணானாம் சித்ரம் விதூர விகதஹ சக்ருத ஆதீத என்னாமதேயம் அதுனா ஜஹாதி பந்தம். அதன் மேலும் வந்து அன்பிற்குரிய மன்னனே, இறைவனது தாமரை திருவடிகளின் தூசினை சரணடைந்தவன் 6 பௌதீக குணங்கள், அதாவது நம்ம குணங்கள் என்னும்போது பசி, தாகம், சோகம், மோகம், மூப்பு, மரணம் போன்றவற்றை கடந்த மனம் மற்றும் 5 ஜென்ரலாவே இது வந்து ஞானேந்திரியங்களுக்கும் மனதுக்கும் உட்பட்ட செயல்களோட சம்பந்தம் இது. ஓகே, நம்ம அந்த குணாதிசயங்கள் என்பது நம்ம சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் கீழே எடுத்துட்டு போக வேணாம். இது வந்து ஒரு செயலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிலை இல்லையா, அதாவது புலன்களின் செயல்களோட நாம் இதை சம்பந்தப்பட்டவன். ஸோ பசி என்பது நாம உணவு உண்ணணும் என்ற அந்த உண்ணுதல் என செயலை வந்து நமக்கு தூண்டும் இல்லையா. அதே மாதிரி தாகம் கூட வந்து அருந்துதல் எனக்கூடிய செயலை நமக்கு தூண்டுகின்றது இல்லையா. அடுத்து ஒரு சூழ்நிலையை நாம் எதிர்கொள்ளும் பொழுது அதனுடைய விளைவுகள் நமக்கு விருப்பமற்ற நிலையை வந்து ஏற்படுத்தும் பொழுது அது நமக்கு சோகமாக மாறிவிடுகிறது. ஒன்றை காணும் பொழுது அதை அடையணும்ன்ற அந்த அதாவது அடர்ந்த பேராசை வந்து மோகமாக மாறிவிடுகிறது இல்லையா. மோகம் என்பது இது தன்னுடையது, தனக்கானது அப்படிங்கிற அந்த உரிமை கொண்டாடும். மோகம் வந்து ரொம்ப அட்டாச்மெண்டா இருக்கிற விஷயங்கள் தான் மோகம் ஆக்சுவலி. ஓகே, வயோதிகம் ஆன பிறகு இந்த உடலினுடைய இந்த உடலினுடைய குவாலிட்டி வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா மேனேஜ் பண்ண முடியாது இல்லையா. உடலுக்கு வரக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு பாரமாக இருக்கும். ஸோ அப்படின்னா இந்த உடலினுடைய வயது ஏறிக்கொண்டே போகும் பொழுது உடலுக்கு, ஸ்தூல உடலுக்கு, சூக்ஷ்மத்துக்கு, அதாவது ஆன்மாவுக்கு கிடையாது. ஆன்மா மிக மிக பழமையானவன். ஆனா இந்த உடல் வந்து புதுமையானது, புதியதான ஒரு உடலை ஏற்று இந்த ஆன்மா வந்து வந்திருக்கு. ஆனா அதுவுமே வந்து
வயதாகும் பொழுது நமக்கு பாரமாக இருக்கும், அதுதான் மூப்பு. அதன் பிறகு மரணம் போன்றவற்றை கடந்த மனம் அப்படின்னா இந்த 6 வகையான அந்த பசி, தாகம், சோகம் இதெல்லாவற்றையுமே மனதளவுல வந்து நாம கடந்த நிலை அப்படின்னா உடல் தளத்திலிருந்து ஆன்ம தளத்தில் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய நிலை என்று நாம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் அவன் வந்து பகவானுடைய திருவடி தாமரைகள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு தூசியினை சரணடைந்தவனாக நாம எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால இறைவனுடைய திருவடிகளை நம்மளால சமர்ப்பணம் செய்திருப்போம்னு சொல்ல முடியும். ஆயினும் பகவானின் தூய பக்தனுக்கு இது ஒன்றும் பெரிய வியப்பானதன்று. ஏன்னா அனைத்தையுமே இறைவன் பாதங்களில் வந்து சரணடைய செய்த அவன் இங்கே எதையுமே அவனுடைய புலன்களுடைய இச்சைகளுக்கு அவன் ஆசை கொள்வது கிடையாது. புலன்களே வந்து பக்குவம் அடைந்திருக்கு. அதற்கு மேல் இச்சைகள் என்பது இருக்காது. அதாவது பௌதீக இச்சைகள் என்பது இருக்காது. ஆன்மீக இச்சைகள் இருக்கும். இச்சையே இல்லாம வாழ முடியாது நம்ம, இல்லையா? வித்தவுட் டிசைர்ஸ் நம்ம வந்து சர்வை ஆக முடியாது. நமக்கு ஆசைகள் என்பது இருக்கும். ஆனா அந்த ஆசைகளை நாம எப்படி பக்குவமாக பௌதிக தளத்திலிருந்து ஆன்மீக தளத்திற்கு மாற்றி இருக்கின்றோமோ அதை கொண்டு நம்ம விடுதலை அடைந்த நிலைக்கு நாம செல்ல வேண்டும். எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்ததுதான். ஏனென்றால் 4 வர்ணங்களில் எல்லைக்குள் வராத பஞ்சமன், அதாவது தீண்டத்தகாதவன் கூட, அதாவது செண்டாளனா இருக்கக்கூடியவன், சூத்ரனை விட இன்னும் மோசமா இருக்கக்கூடியவன், பகவானின் புனித நாமத்தை ஒரே ஒரு முறை உச்சரித்தான் என்றால் உடனடியாக அவன் உலக வாழ்க்கை என்னும் பிணியிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். சோ இந்த இடத்துல இறைவனுடைய நாமத்திற்கு இருக்கக்கூடிய மகிமையை நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, இறைவனுடைய நாமத்திற்கு இருக்கக்கூடிய மகிமையை வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தினுடைய அர்த்தம் என்னன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா? Do we really know what is the meaning of ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம்? நம்ம ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் என்று சொல்கின்றோம்? எதற்காக அவ்வாறு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம்? ஹரே என்பது என்ன? ராதயம். ஹரே என்பது பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியாக விளங்கக்கூடிய ராதை, இல்லையா? அதுலயுமே ஹலாதினி பொட்டன்சி, இல்லையா? 3 நிலைகள், சம்வித், சாந்தினி, ஹலாதினி இருக்கும் பொழுது அந்த ஆனந்தத்தை வழங்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றவர் வந்து யாரு? ராதை. அவரை நாம சேவிக்கின்றோம். எதற்காக சேவிக்கின்றோம்? பகவானுக்கு தொண்டு புரியறதுக்கு, இல்லையா? எப்பொழுதுமே சதா சர்வகாலம் இறை தொண்டில் அவருக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய பிராப்தத்தை வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதுதான் மகா மந்திரத்தை நாம சொல்றது. செவ்வனே செய்யணும், ஒரு முகத்தை கொண்டு செய்யணும். அப்படின்னா மனதை ஆழ்ந்து பக்தியின் சேவை தொண்டிலே லயித்து நாம வந்து இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும். அதை கருணை புரிய வேண்டும் என்பதற்காக நாம ஸ்ரீமதி ராதாராணியிடத்துல வேண்டிக்கிறோம். அதுதான் உண்மையிலே மகா மந்திரத்தினுடைய அர்த்தமே. அப்போ நாம் அதை சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஹரே 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 என்பது நாம் என்ன பண்றோம்? நமக்கு தெரியல. அவர் ராதை என்று தெரியும். ஆனா ராதை இடத்துல நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்பது தெரியுமா? கிடையாது. ராதையின் இடத்துல நாம நம்முடைய வேண்டுகோளை வந்து வைக்கிறோம், இல்லையா? எனக்கு தூய பக்தி தொண்டை வழங்குமா, நீ எனக்கு வந்து அதை அருள் புரியம்மா, நான் இறைவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்யணும், அந்த மாதிரி ஒரு மனதை, பக்குவமான மனதை எனக்கு கொடு, எப்பொழுதும் வந்து ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய மனதை கொடு, இறைவனுடைய திருவடிகள் மீது என்னுடைய மனசை நான் பதிய வைக்கணும். இப்படி நாம மனசுல வந்து பிரார்த்திக்கும் பொழுது இந்த மந்திரமே அதுதான். நம்ம இறைவனை தொன்றுக்காக நாம ஸ்ரீமதி ராதாராணி இடத்துல நாம வேண்டுதலை வைக்கிறோம். அதுதான் இந்த மகா மந்திரம். அதாவது இறைவனுக்கு தொண்டு புரியவில்லை என்றால் நம்முடைய பக்தியில வந்து நமக்கு மேன்மை அடைய மாட்டோம், இல்லையா? பக்தியில வந்து நாம் எப்பவுமே வந்து ஒரு காலத்துல நாம் செய்த மன ஈடுபாடு இன்னொரு காலத்துல கண்டிப்பா இருக்காது. இப்ப 8 மணி 9 மணிக்கு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போய் சமைத்து இறைவனுக்கு நான் படைக்கிறேன்னாக்கா அப்ப இருக்கக்கூடிய அதே பாவம் சந்தியா காலத்துல சமைச்சு பகவானுக்கு நான் நைவேத்தியம் பண்ணும்போது இருக்குமான்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி, இல்லையா? சோ எதையுமே நம்ம வந்து அந்த ரஜஸ், தமஸ் மற்றும் இந்த சத்வத்தோட பிணைந்திருக்கிறோம் நம்ம. ஆனா அதற்கேற்றவாறு செகண்டரி குணாஸ் கூட நம்ம கிட்ட வரும், இல்லையா? அதாவது செகண்டரி குணாஸ் தான் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? அது எப்படி இந்த 5 ரசாஸ் படிச்சிருக்கோம். அந்த 5 ரசாஸ் சப் ரசாஸ் என்னது? ரௌத்ரம், இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஷ்யம்,
ஆசியம், அற்புதம் அற்புதம் அற்புதம். இது எல்லாமே நமக்கு இந்த மாதிரி பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம நிறைய வெளிப்படுத்தும் இல்லையா? அது எல்லாமே நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை பொறுத்துதான். ஸோ அந்த பாவத்தை கொண்டு பகவான் இடத்துல நாம சேவிப்போம். மார்னிங் காலையில் பொழுதுல வந்து நம்மளால சத்துவகுணத்தோட நம்ம நிறையவே செய்ய முடியும். ஆனால்தான் நமக்கு காலையில இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு மேஜரா இந்த 16 மாலை வந்து நீங்க காலையில முடிச்சுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு உசிதமானது. பக்தியின் தரப்புல உங்களுக்கு வந்து நிறையவே வந்து உணர்தலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஏன்னா அதை மனசுல எண்ணிக்கொண்டு எண்ணிக்கொண்டு எஸ் ராதை தாயை வந்து பிரார்த்திக்கின்றோம், பகவானுடைய தொண்டு செய்வதற்கான பிராப்தத்தை வந்து வழங்கட்டும் அப்படின்னு மனசுல நினைச்சுட்டு நாம இந்த நாம ஜபங்களை காலை பொழுதுல சொல்லும் பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டுல வந்து சுலபமா பக்குவம் கிடைச்சிடும். இவங்களுக்கு பக்குவம் இப்ப கிடைச்சிருச்சே, எனக்கு கிடைக்கலன்னு நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய சாதனை அப்படி இருக்கு, சாதனை பக்தி அப்படி இருக்கு. ஓகே, அதனால அவர்கள் வந்து அதை அடைய பெறுகிறார்கள். அவங்க எதை அடையணுமோ அதை வந்து கிருபையால் அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ஸோ அதனால இவன் பிறப்பால வந்து பிராமணன், இவன் பிறப்பால வந்து சத்திரியன், இவன் பிறப்பால வைசியன், இவன் பிறப்பால சூத்ரன் என்று பகவான் வந்து எதையுமே வேறுபாடு காண்பது கிடையாது. உன்னிடத்தில் பகவான் எதிர்பார்ப்பது என்ன? அனன்ய பக்தி ஒண்ணுதான். ஓகே, பகவானுடைய புனித நாமங்கள் எனக்கூடிய அந்த தொண்டை வந்து நாம செவ்வனே செய்யணும். அப்ப நாம இந்த உலக வாழ்க்கை என்னும் பிணிப்பிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறோம். இல்லைன்னா நாம ஏதோ பேரளவிலே வந்து நாம ஜபங்களை சொல்லி நம்ம தூய்மை அடையாம இல்லையா மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை மட்டும்தான் ஏற்படுத்திக்கணும். அதனால நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது நம்முடைய மனது அதன் மீது லயிக்க வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமானது. அதான் லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3 இதுல எல்லாமே நம்ம நாம ஜபங்கள் ஏன் சொல்ல வைக்கிறோம்னாக்கா, கூட்டு பிரார்த்தனையாக நீங்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த நாம ஜபங்கள் உங்களை புனிதப்படுத்தும். மேலும் அதை நீங்க தனிமையில உட்கார்ந்து நாம ஜபங்கள் பண்ணும்பொழுது உங்களை வந்து ஒருமுகப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப சுலபமா எடுத்துட்டு வரும். அதான் கிளாஸ்ல வந்து ஒரு 4 மாலை, ஒரு மாலை எல்லாம் நம்ம செய்யறோம்னாக்கா மூல காரணம் அதுதான். ஒரு 5 நிமிஷம் தான், ஒரு 20 நிமிஷம் நமக்கு கிடையாதுன்னு ஒரு 4 மாலை லெவல் 2ல இல்லையா? லெவல் 3லயுமே நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். 4 மாலை, மிச்ச 4 மாலை அவங்க வீட்டுல பண்ணிட்டு வந்திருந்தாக்கா இங்கேயே வந்து 8 மாலை முடியறதுக்கு பார்க்கணும். ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த 4 மாலை எடுத்துட்டு வரும்போது அவங்க பக்தி சாஸ்திரிக்கு வர்றதுக்குள்ள 16 மாலை அவங்க பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை. அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்ல அவங்க தனித்து அவங்களே உட்கார்ந்து வந்து பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து குரு பரம்பரை அவங்களுக்கு வந்து அனுகிரகிக்கும். நாம ஜபத்தினுடைய மகிமையை நம்ம பேசணும்னா ஐ திங்க் நிறையவே பேசலாம். நிறையவே உண்டு அதனுடைய கருத்துக்கள். எப்படியெல்லாம் நம்ம நாம ஜபங்கள் செய்யணும், எப்படியெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுமே நாம படிக்கிறோம். எல்லாமே நாம அபராதமாக மாறிவிடும். இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் வந்து அதனால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது இல்லையா? சுகதேவ மன்னர் நம்ம செய்யக்கூடிய நாம ஜபங்கள் பிரயோஜனம் இல்லைன்னா அதை நாம கண்டிப்பா யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? சுகதேவ் கோஸ்வாமி மன்னர் பிரியாவர்தனின் செயல்களை பற்றி பரீட்சித் மகாராஜாவும் கூறிக்கொண்டிருந்தார். சோ பரீட்சித்தின் அசாதாரணம், பிரியாவர்தன் அசாதாரண ஆச்சரியமிக்க செயல்கள் பற்றி பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு ஏதேனும் ஐயப்பாடு இருக்குமோ என்று இப்ப சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து கேட்கிறார். சோ பிரியாவர்தனின் செயல்கள் மீது நீங்கள் ஐயம் கொள்ள வேண்டாம். சிலதெல்லாம் நம்மளால நம்ப முடியாத நிலையில இருக்கலாம். இப்ப இந்த 7 கடல்கள் வந்து பண்ணியிருக்காருன்னா, குளங்களை பண்ணியிருக்காருன்னா அது எப்படி முடியும், சாத்தியக்கூறு அப்படின்னு நான் நினைப்போம். ஆனா ஒரு தூய பக்தனுடைய ஆற்றலை வந்து நம்மளால அந்த சித்திகளை காட்டிலுமே அவர்களிடத்துல நிறைய வல்லமை உண்டு. ஓகே, ஆனா அதை அவங்க சுயலாபத்திற்காக செய்ய மாட்டார்கள். மேலும் பக்தர்களுக்கு வந்து அந்த ஆற்றலை பற்றியான எண்ணங்கள் கூட அவங்களுக்கு எழாது. அஷ்டாங்க யோகிகள் மாதிரி அவர்களுடைய செயல்படும் தன்மை கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வந்து யாருக்கு வருது? ஆக்சுவலி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வருது. இதை உணர்ந்த சுகதேவ் கோஸ்வாமி இப்ப அதை பத்தி எடுத்துரைக்க போகிறார் இல்லையா? சோ அவர் 3 அடிகளினால், அதாவது ஏனெனில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தனுக்கு எல்லாமே சாத்தியமாக கூடியதுதான். ஏனெனில் பகவான் உருக்கிரமா அப்படின்னு யாருக்கு சொல்றதுனாக்கா வாமன தேவருக்கு தான் சொல்றது. இந்த தசாவதார ஸ்தோத்திரத்துல வரக்கூடியதுதான் இந்த பாடல் வந்து. 3 அடியில வந்து எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டார். 2 அடியில வந்து அதாவது மண்ணையும், இன்னும் 1 அடியில மண்ணையும், 1 அடியில விண்ணையும், இன்னும் 3வது அடி எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியாம வந்து இருந்தார். அப்போ என்னுடைய தலை மீதே உங்களுடைய பாதங்களை வைங்கோ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சோ அந்த பாதங்களால் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய சுத்தல லோகத்திற்கு வந்து தள்ளப்பட்டு விடுகிறார். யாரு? பலி மகாராஜா இல்லையா? ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா, வாமன தேவர் அவருக்கு வந்து அன்றாடம் சேவிக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுக்கணும்னு மட்டும் கேட்டுட்டார்.
நீங்க சொல்றத நான் கண்டிப்பா கொடுக்குறேன். என்னுடைய நிலை எதுவானாலும் பரவாயில்ல. ஆனா உங்களை தரிசித்து விட்டே நான் வந்து என்னுடைய அன்றாட செயல்களை செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து கேட்டுக்கொண்டார். ஸோ அவ்வாறே வந்து பகவானுமே வந்து அங்கே வந்து காத்துட்டு இருக்கார். ஸோ இதையும் நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் பலராமர் பகவான் வாமதேவர் பலி மகாராஜாவிடம் 3 அடி நிலம் கேட்டார். சுக்கராச்சாரியர் வேண்டாம், வந்திருக்கிறவர் வந்து சாமானியமானவர் கிடையாது, நீ வந்து எந்த வாக்குறுதியும் கொடுக்காத அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறார். ஆனாலும் ஒரு பக்தனுடைய குடும்பத்தில் அவதரித்தவர், பிரகலாத் மகாராஜுடைய அந்த பரம்பரையில வந்தவர். மேலும் அவருமே வந்து ஒரு அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக பந்தங்களில் வந்து இல்லாமல், அதாவது பக்தி மார்க்கத்துல வந்து அவர் தன்னை வந்து எடுத்துட்டு போகக்கூடியவர் யாரு, பலி மகாராஜ். ஸோ அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து அவருக்கு வந்தது இல்லையா. அதனால்தான் கொடுத்த வாக்கை அவர் வந்து மீறவில்லை. சுக்கராச்சாரியர் எவரோ சொன்னார் இல்லையா, ஒரு சில இடத்துல குருவின் பேச்சை வந்து கேட்கக்கூடாது என்பதற்கு எத்தகைய குரு என்பதை நம்ம நோக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இங்க சுக்கராச்சாரியருடைய வார்த்தைகளை வந்து கேட்கறது கிடையாது பலி மகாராஜ். மேலும் அவர் என்ன பண்ணார், பகவான் விண்ணையும் மண்ணையுமே வந்து ஒவ்வொரு அடிகளிலுமே அதாவது அளந்து விட்டார். 3வது அடி எங்க வைக்கிறதுன்னு தெரியாதப்ப கேட்டப்போ தன் தலை மீது காலடியை வைத்தார். இப்ப ஜெயதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார், ஷலயசி விக்ரமணே பலிமாத்புத வாமனா பதனக நீரஜனித ஜன பாவனா கேசவத்ரீதா வாமன ரூபா கேசவத்ரீதா வாமன ரூபா ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஜய ஜகதீஷ ஹரே. ஸோ ரொம்ப அதாவது தசாவதார ஸ்தோத்திரத்துல இது ஒண்ணு. ஸோ ஜெயதேவ கோஸ்வாமியினுடைய பாடல் இது. ஜெயதேவ கோஸ்வாமி பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதே ஜெயதேவ கோஸ்வாமி நிறையவே எழுதியிருக்கார். ஸோ பூரி ஜெகநாதருக்காக அவர் வந்து செய்திருக்கிறது இல்லையா. மங்களம், அதாவது மங்களமா கடைசியில சயன ஆரத்தியில வந்து அந்த பாடலும் வரும். ஸோ அதையுமே வந்து அவர் தான் வந்து எழுதினார் ஆக்சுவலி. ஸோ டெய்லி வந்து அந்த சயன ஆரத்தில இந்த பாடலை வந்து பாடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாடல் இதுதான் தசாவதாரம். அதாவது இன்னொரு பாடல் வந்து முடிக்கிறது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. பிரேமா மாதாஜி நீங்க மியூட்லயே இருங்கோ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மேலும் குள்ளம் அதாவது ஷார்ட் பிராஃப்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஷார்ட்டா இருப்பார். அவரித்த பகவான் கேசவருக்கு எல்லா புகழும் இல்லையா. ஜெய ஜெகதீஷ ஹரே, எல்லா புகழும் அவருக்கே உரித்தாகும். எல்லா பாலங்களையுமே பக்தர்களிடம் இருந்து நீக்கும் ஓ பிரபஞ்ச நாயகனை. எல்லா பாவங்கள், அது பாலங்கள் கிடையாது, பாவங்களையும் பக்தர்களிடத்திலிருந்து நீக்கக்கூடிய, அதாவது பாவ விமோசனம் கொடுப்பார் பகவான். யாருடைய பாவத்தையுமே அவர் ஏத்துக்கிறது கிடையாது, பாவ விமோசனம் கொடுக்கிறது அவர். விந்தை மிகு வாமன தேவரை, அசுரன் பலி மகாராஜாவை இல்லையா நீர் உமது காலடினால் ஏமாறச் செய்தீர் இல்லையா. ரொம்ப சூக்ஷ்மமா பார்க்கணும். நீர் இப்பிரபஞ்ச போர்வையினை உமது தாமரை திருவடிகளால் தொலைத்த பொழுது உங்கள் பாதமிலிருந்து ஒரு அதாவது நீர் வந்து கங்கை நீர் என்னும் வடிவில் எல்லா உயிர்களையுமே வந்து தூய்மைப்படுத்துகிறது இல்லையா. கங்கா ஸ்நானம் பண்றதுனால நம்முடைய பாவத்துல வந்து விமோச்சனம் என்பது கிடைக்கிறது இல்லையா. பரம புருஷ பகவான் பேராற்றல் மிக்கவர் இல்லையா, சர்வ வல்லமை படைத்தவர் என்று சொல்ற ஆம்னிசியன்ட் அப்படின்வாங்க. எனவே அவர் செயல்கள் சாதாரணமான மனிதனுக்கு வியப்பை அளிக்கிறது. நம்மளால சிலதெல்லாம் ஏத்துக்க கூட முடியாது, புரிஞ்சுக்க கூட முடியாது. இப்ப இந்த பூமண்டலம் எல்லாம் வந்து சுற்றிண்டு இருக்குன்றத வந்து நம்மளால ஏத்துக்க முடியறதா கிடையாது. ஆனா அது உண்மையிலே சுற்றி கொண்டுதான் இருக்கிறது. யார, சூரியனை இல்லையா. மத்தன் கூட சாதாரண மனிதருக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கும் கற்பனை கெட்டாத அற்புதங்களை செய்ய வல்லபவனாவனம். அதாவது யார் ஒருத்தர் தூய பக்தியில இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த அஷ்டாங்க பயிற்சிகள் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனால் இது வரைக்கும் நாம எந்த பக்தனாவது அந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்தினதை நம்ம பார்த்திருக்கிறோமா? கிடையாது. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதனால்தான் நாமும் பகவானின் அதாவது தாமரத்திடைகளை சரணடைய வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். அவரும் அதான் சொல்றார் இல்லையா. ஒரு அவதாரமா வந்தார் இல்லையா. ஸோ கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் கலியுகா, அதுலதான் அவர் அவதாரம் வந்தது.
அதை நாம வந்து உபயோகப்படுத்த ஐ நந்த தனுஜா கிங்கரம் பதிதம் வாமிஷமே பவாம்புதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜா சிரதூலி சத்ரிஷம் விசிந்தையா. இல்லையா? அதாவது மகாராஜா மேனர் உமது புதிய, அதாவது நித்திய தொண்டன், நான் வந்து பகவானுடைய நித்திய தொண்டன். ஏதோ ஒரு வழியில் நான் இந்த பிறப்பு இறப்பு கடல்ல விழுந்துட்டேன். இல்லையா? தெரியாம நம்ம விழுந்தாச்சு. ஸோ கருணை கொண்டு என்னை இந்த இந்த கடலிலிருந்து காப்பாற்றி உமது திருவடிகளில் உள்ள ஒரு அணுக்களில் வந்து என்னை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை. ரொம்ப அழகான பெயர் இல்லையா? ஐநந்தனா. ஸோ இது வந்து எங்க சிஷ்டாஷ்டகத்துல வருது இல்லையா? ஸோ சத்ரிஷம் விசிந்தையா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அவருடைய திருவடி தூசுல நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனை வந்து இறைவனுடைய, அதாவது இதெல்லாமே நமக்கு பிரார்த்தனைகள் தான். ஒவ்வொரு பக்தருமே வைக்கக்கூடிய பிரார்த்தனைகள். ஸோ பிரார்த்தனைகள் இப்படிப்பட்டதாக தான் இருக்க வேண்டும். இறைவனுடைய திருவடிகள்ல சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கணும். ஸோ அத்தகைய பிரார்த்தனைகள், நாம் என்ன பிரார்த்தனைகள்ல வந்து மனம் உவந்து நாம் பிரார்த்திக்கிறோமோ அந்த பிரார்த்தனைகள் வந்து கண்டிப்பாக பலிக்கும். அதனால நம்ம மனதை லயித்து வந்து இறைவனிடத்துல வந்து தொண்டு செய்யணும். அதுதான் அல்டிமேட் கோல். ஓகே, அதாவது உணர்வு கொண்டு நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு இறைவனை வந்து அடைகின்றது. உணர்வற்று செய்யக்கூடிய அந்த இது வந்து இறைவனை சேர்வது கிடையாது. ஓகே, அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் பகவான் சைத்தன்யர் நாம் அனைவரும் பகவானின் தாமரை திருவடி தூஷலில் இணைய வேண்டும் என்றும் அப்பொழுதுதான் நாம் எல்லா வெற்றிகளும் பெறுவோம் என்று நமக்கு உபதேசித்தார். ஸோ இங்க பௌதிகவாதியுடைய வெற்றி வந்து பௌதிகத்தன்மை, ஆனா ஆன்மீகவாதி வெற்றி வந்து நாம செய்யக்கூடிய பக்தியில இருக்குது. ஓகே, அதனுடைய சமர்ப்பணத்துல இருக்கு. நாம் எந்த அளவுக்கு நாம வந்து சமர்ப்பணத்தோட டெடிகேஷனா பண்ணிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய கிருபையும் நமக்கு வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். மேலும் பருவுடலின் காரணமாக பௌதீக வாழ்க்கையில் உள்ள உயிர்கள் அனைவரும் எப்பொழுதும் ஷம்குண, அதாவது 6 குணங்கள் எல்லாம் துன்புறுகின்றனர். எஸ் இல்லையா? 6 குணங்கள் என்பது என்னன்னாக்கா, இந்த இப்ப படிச்சோம் இல்லையா, பசி, தாகம், அது எல்லாமே ஜென்ரலாவே ஞானேந்திரியங்கள் மற்றும் வந்து அதோட சேர்ந்து நம்ம மனம், இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அடுத்துள்ள ஷட்குணங்கள் மனம் மற்றும் ஐம்புணங்கள் ஆகும். மேலும் அதாவது மனம் மற்றும் ஐம்புலம். ஒரு பக்தன் சண்டாளன் என்னும் தீண்டத்தகாதவனாக இருந்த போதிலும் அவன் ஒரு முறை பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்தான் என்றால் அவன் மண்ணுலக பந்தத்திலிருந்து உடனடியாக விடுதலை பெறுவான் என்று ஒருவர், அதாவது விடுதலையை கண்டிப்பாக பெறுகிறார்கள் என்று சொல்ல தேவையில்லை. பிறப்பினால் அந்தணர்கள் எனப்படுவோர் ஒருவன் தன் உடலை மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் அந்த அந்தணனாக கருதப்பட மாட்டார் என்று வாதம் செய்கின்றனர். முற்பிறவில் அந்தணனாக செயற்பட்டதினால் இப்பிறவிலும் ஒருவன் அந்தனாக பிறக்கின்றான். ஆதலின் அப்படின்னா பிராமணா பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து முந்தைய ஜென்மத்துல நாம ஒரு பிராமணனாக செயல்பட்டு இருந்திருப்போம் இல்லையா? பிராமணன்ல தான் அடுத்து வைஷ்ணவ குவாலிட்டி வரும். ஸோ மீண்டும் அதே நிலையை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. ஆனால் இங்கு விதூர விரதக இல்லையா அப்படின்னா ஒரு சண்டாளன், ஒரு பஞ்சமாசன், மேலும் தீண்டத்தகாதவன் ஒரு முறை பகவானின் புனித நாமரை உச்சரித்தான் என்றால் அவன் வந்து விடுதலை பெற்றக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுகின்றான். ஸோ இதுதான் உறுதி செய்கிறார். எதா கஞ்சனதாம் யாதி காம்ஷ்யம் ரசவிதானத தத தீக்ஷா விதாதீன துவஜத்வம் ஜாயதே நிருணாம். ஸோ ஒருத்தர் வந்து நாட் பை பர்த் இல்லையா, நாம் மாற்றக்கூடிய செயல்களுடைய தன்மையை பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து ஏதாவது நல்ல உயர்வான நிலை வந்து கண்டிப்பாக பெறும். ஓகே, ஸோ அதே தான் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல நாம படிக்கிறோம். ஒரு சண்டாளன் தூய பக்தனானால் பகவானின் புனித நாமத்தினை ஓதுவதற்கு தீட்சை அளிக்கப்பட்டு அந்த ஆன்மீக குரு உபதேசங்களை அவன் பின்பற்றி நடக்கும் பொழுது அவனது உடல் மாறுகிறது. அப்படின்னா உடல் மாறுகிறது என்றால் அவன் ஏற்றிருக்கக்கூடிய உடல்ல வந்து, அதாவது சூக்ஷ்மத்திலையுமே மாற்றம் கிடைக்கும், ஸ்தூலத்துல மாற்றம் வந்து வயோதிகத்துல மட்டும்தான் கிடைக்கும். என்ன நம்ம அந்த பௌதிகவாதியா இருந்தா அவங்க கிட்ட நிறையவே இந்த பௌதிகம் சம்பந்தப்பட்ட இதெல்லாம் விஷயங்கள் பார்க்கலாம் இல்லையா?
ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ள முடியாத திறன், அடுத்து வந்து அந்த சூழ்நிலை வெளியே வரக்கூடிய வெளியே வரக்கூடிய அவுட்கம்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய பலன்கள் என்னன்றது வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் தயாராக இருப்பது கிடையாது. எத்தனையுமே நாம வந்து தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஆனா அதே ஒரு பக்தனுக்கு வந்து அதை பற்றியான வருத்தமே கிடையாது. அவனுக்கு தெரிந்தது இறை தொண்டு, அவ்வாறே அவன் செயல்படுத்துவான் இல்லையா? ஆனா பக்தனற்றவன் அந்த விளைவுகளை எதிர்கொள்வதற்கு மிகவுமே வந்து சிரமப்படுவான். ஓகே, அந்த மாற்றத்தை நம்மால் காண முடியாவிட்டாலும் கூட அதிகாரமுடைய சாஸ்திரங்கள் படி அவனது உடல் மாறுகிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எஸ், கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் உண்டு. வாத விவாதங்கள் என்று இது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ என்னன்றது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சகஜாதி பந்தம், அதாவது அவன் தனது பௌதீக பந்தத்தினை துறந்து விடுகின்றான் என்று கூறுகிறது. உடலானது ஒருவனது கர்மவினைக்கேற்ப அமைந்த உலகியற் பந்தத்தினுடைய அடையாளம் இல்லையா? ஸோ வி ஆர் ஐடென்டிஃபைங் என்னது, ஒருத்தரை வந்து இவர் என்னுடைய சொந்த பந்தம் என்று நாம் எப்படி அவருடைய குவாலிட்டிஸ் நமக்கு தெரிஞ்சாலும் நம்ம நேரம் முதல்ல பார்க்கறது இது ஸ்தூல உடலைத்தான் இல்லையா? சில நேரம் நம்மால் பூத உடல் மாறுவதை வேண்டுமானால் காண முடியாத இருக்கலாம். கண்டிப்பா மாற்றம் என்பது இருக்கிறது. சிறு பிராயத்துல அது ஃபாஸ்டா நடக்கும் இல்லையா? அடுத்து வந்து மிடில் ஏஜ்ல வந்து கொஞ்சம் சோபரா நடக்கும். வயதான காலத்துல அது இன்னும் ஃபாஸ்டா, ஏன்னா உடல் உபாதைகளின் காரணமாக அதை நம்மளால தாங்க முடியாது. ஸோ அது இன்னும் வயோதிகத்தை எப்பவுமே அந்த உபாதைகளை மட்டுமே எண்ணி 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 வருத்தப்பட்டு இல்லையா, நம்முடைய மனத்தினுடைய தூய்மையை வந்து நாம வந்து கலங்கப்படுத்திக்கிறோம். ஏன்னா அப்ப யோசனைகள் எல்லாமே வந்து இறைவன் மீது இருக்காது, நம்முடைய உபாதைகள் மீது மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ அந்த உபாதைகள்னால நமக்கு எதுவுமே லாபம் வரப்போறது இல்லை. அது சில காலகட்டங்கள் நம்ம அதை வந்து கடந்துதான் செல்லணும். இப்போ ஏதோ ஒரு செயல்படும் தன்மை எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு வஸ்து எடுத்துக்கலாம். வஸ்து வந்து அப்பவே இமீடியட்டா நம்ம அது வந்து நல்லதா கெட்டதான்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஆனா செயல்படும் விஷயம் வந்து அது எவ்வாறு வெளி வருது இல்லையா, அடுத்தவங்க அதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் அது சக்சஸா ஃபெயிலியராட்டு இல்லையா? அது போலதானே. ஸோ நாம இஸ்லோகம் மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சக ஜஹாதி பந்தம், அதாவது அவன் தனது பௌதிக பந்தத்தினை துறந்து விடுகின்றான். ஸோ அப்படின்னா நம்ம பௌதிக பந்தத்தை துறந்து விடுறதுனாக்கா நம்மளோட இருக்கவங்க எல்லாருமே நம்ம துறந்து விடுறது கிடையாது. அவங்களோட நாம எப்படி நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையை எடுத்து செல்கின்றோம், அவங்ககிட்ட எதுவுமே எதிர்பார்க்காம இல்லையா, இருப்பதை கொண்டு திருப்தி கொண்டு, இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் தான் அந்த இது வந்து எடுத்துரைக்கிறது. ஓகே, ஸோ அதை நாம் எப்படி பயன்படுத்துறோன்றதை பொறுத்து தான். நல்ல விதத்துல பயன்படுத்தினா நன்மை விளையும், தீயதான விஷயங்கள்ல பயன்படுத்தினா நமக்கு தீயது தான் வரும். அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, மேலும் இந்த பௌதிக பந்தனத்தை துறந்து விடுகின்றான் அப்படின்னு, துறந்துறதுன்னா வீட்டை விட்டு செல்லுதலோ இல்லை வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம பேசாம இருக்கிறதோ கிடையாது. வீட்டில் இருப்பவர்களும் நன்மை அடையணுன்ற பிரார்த்தனைகள் இல்லையா, நம்மளால வந்து இயன்றது எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய எண்ணங்களை கொண்டு நாம செயல்படுறது இல்லையா, இது எல்லாமே. ஆனா அது மாதிரி செயல்படாதவங்களையுமே நாம் டீல் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு பரந்த மனசு நமக்கு தேவை, வெரி பிராட் மைண்ட் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ உடலானது ஒருவனது கர்ம வினைக்கேற்ப அமைந்து உலகியற் பந்தத்தினே அடையாளமாகும் இல்லையா? நம்மளால இந்த உடல் கொண்டுதான் நாம வந்து செயல்படுத்த முடியும். ஸோ அவ்வாறு நாம் வந்து இந்த உடலை வந்து நாம் கண்டிப்பா பேணி பார்க்கணும். ஸோ ரொம்ப முக்கியம். அதை கொண்டு நாம வந்து இந்த பந்தத்தினை வந்து அடையாளம் காண்கின்றோம் இல்லையா? ஆனால் உண்மையிலே ஆன்ம நிலையிலிருந்து நோக்கினால் அனைவருமே பந்தங்கள் தான் இல்லையா? ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்ல வந்து நம்ம வந்து ஈடுபட்டிருப்போமே ஒழிய, பட் அனைவருமே நமக்கு இருக்கக்கூடிய சொந்த பந்தங்கள் தான் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, மேலும் சில நேரம் நம்மால் பூத உடல் மாறுவதை வேண்டுமானால் காண முடியாது இருக்கலாம். இது எப்பனாக்கா இந்த மிடில் ஏஜ்ல தான் நமக்கு தெரியாது. வயோதிகம் ஆன பிறகு டக்குன்னு மாற்றம் தெரியும். அதே மாதிரி வந்து சிறு பிராயத்திலுமே வந்து நம்மளால மாற்றத்தை காண முடியும். ஏன்னா எல்கேஜில இருந்து 2வது யூகேஜி அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் 10வது படிச்சப்போ அவனுடைய ஹைட்டு வெயிட் பார்க்கணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து நாம இந்த நம்மால் சில நேரம் வந்து பூத உடல் மாறுவதை வேண்டுமானாலும் நம்மளால கிரகிக்க முடியும். ஆனா சில சமயத்துல அதை காணவும் முடியாது. இந்த மிடில் ஏஜ்ல மாற்றங்கள் நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இல்லையா? ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதும் பொழுது நூண்டல் உடலே மாறுகின்றது
அப்படின்னா இந்த சூக்ஷ்ம உடலும் வந்து மாற்றத்துக்கு இட்டு செல்லப்படுகிறது. நுண்ணுடல் நுண்ணுடல் மாறுகின்ற காரணத்தினால் உயிர் உலக மந்தத்திலிருந்து உடனே விடுதலை பெறுகின்றான் இல்லையா. நுண்ணுடல் என்பது சூக்ஷ்மம் இல்லையா. அதுல மாற்றம் தெரியும் போது அவன் என்னெல்லாம் வந்து அசோசியேஷனா வச்சிருக்கானோ அதுல எல்லாத்திலுமே மாற்றத்தை கொண்டு வருவான். அவன் எந்த மாதிரி பக்குவத்தை அடைந்திருக்கானோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை மட்டும்தான் எதிர்கொள்ளணும்னு நினைப்பான். வேற சூழ்நிலை பத்தி அவன் பெருசா யோசிக்க மாட்டான். ஸோ அதனால மாற்றம் நுண்ணுடல் அப்படின்னா இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல மாற்றம் அடைஞ்சா அது ஸ்தூலத்திலுமே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓகே. மேலும் பூத உடலின் மாற்றங்கள் கூட சாதாரணமான நுண்ணுடலினாலே நடத்தப்படுகின்றது. எஸ். ஆனா பூத உடலுடைய மாற்றம் எப்பவுமே அந்த இமீடியட்டா இம்பாக்ட் ஆகாது. இட் வில் டேக் டைம். நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் பொழுது அதை நாம் எடுத்து நம்ம உபயோகப்படுத்தி வேறு ஒரு செயலை வேறு ஒரு நிலையிலிருந்து அந்த செயலை நாம் வெளிப்படுத்தினோம் என்றால் அப்ப அந்த மாற்றம் வந்து தெரிய வரும் இல்லையா. பூத உடலுடைய மாற்றங்கள் வந்து கூட சாதாரணமாக நுண்ணுடலேயே நடத்தப்படுகின்றன. அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம உடல்லையும் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எவ்வாறு என்றதை பார்க்கலாம். பூத உடல் அழிந்த பிறகு நுண்ணுடல் உயிரினை அதன் தற்கால உடலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு மற்றொரு உடலுக்கு செல்கிறது. டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் சோல் இல்லையா. வெறுமனே ஸ்தூலம் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல வந்து விட்டுட்டு போறோம். நாம சூக்ஷ்மத்தையும் ஆன்மாவையும் விட்டு செல்வது கிடையாது. எது வரைக்கும் நாம விடுதலை அடையலையோ அது வரைக்கும் நம்மளோட அந்த சூக்ஷ்மமும் வந்து நம்மள தொடர்ந்து தான் இருப்போம். அதே நாம விடுதலை பெறும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த உடலை விட்டு அதுவுமே சென்று இரண்டு திருவடிகள் இல்லையா. அதாவது அந்த இடத்துல வந்து நாம சமர்ப்பணம் பெறுவோம். ஸோ பூத உடல் அழிந்த பிறகு நுண்ணுடல் உயிரினை சில இடங்களை நம்ம பார்க்கும்பொழுது இந்த ஸ்தூல உடலோடைய அந்த சூக்ஷ்ம உடலுமே வந்து இணைந்து விடும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம 3rd கேண்டல்ல படிச்சிருக்கோம். நீங்க ஒரு முறை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஐடியாஸ் வரும். ஸோ அதுக்கான பெரிய சாப்டரே இருக்கு. ஓகே. ஸோ விடுதலை அடையும் போது அது இங்கேயே நின்று விடும். விடுதலை அடையவில்லை என்றால் ஆத்மாவோட அந்த செயல் வந்து செயல்னா இந்த செயல் என்பது நம்ம ஒரு காரியத்தை ஆற்றுகின்றோம். அதனுடைய செயல்படும் அவுட்கம் எப்படி வரும் நமக்கு தெரியாது. ஆனா செயல்பட்டு விட்டோம். ஸோ அதை நாம அப்டேட் பண்றது. ஸோ இந்த பூத உடல் அழிந்த பிறகு நுண்ணுடல் வந்து அழிவது கிடையாது. எது வரைக்கும் அந்த ஜீவன் வந்து முக்தியை பெறாத வரைக்கும். ஓகே. முக்தியை பெறும்போது அந்த சூக்ஷ்ம உடலுமே அவன் எந்த மார்க்கத்தை எடுத்துட்டு செய்யறான்றத பொறுத்து. பக்தி என்னும் போது அது உடலோட இணைந்து விரும்பணும் ஆத்மா விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அழைச்சிட்டு போவாங்க. அதே வந்து யோகம் ஞானம் இது மட்டுமே அறிந்திருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடலுமே வந்து அந்த ஆன்மாவோட சேர்ந்து சென்று சில காலம் வந்து தங்கி அதன் பிறகு என்ன செய்யலான்றது வந்து அதாவது அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த செயல்களில் வந்து பக்குவத்தை கொண்டு வருவார்கள். ஸோ அவ்வாறு நம்ம அதை ஒவ்வொரு உடலிலிருந்து நாம இந்த சூக்ஷ்மம் மற்றும் ஆன்மா வந்து மாறிக்கொண்டே செல்லும் பொழுது ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது நாம பக்குவத்தை அடைகிறோம். அந்த பக்குவமே வந்து இறை தொண்டு ஆற்றுவதால் வரக்கூடிய ஒன்று. ஓகே. ஸோ நுண்ணுடல் மனமே பிரதானமாக இருக்கிறது. எஸ். நன்மையும் தீமையும் பிறத்தர வாரா அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் வந்து மனம்தான். ஸோ மனம் வந்து நண்பனாகிவிட்டால் நம்மளை சுற்றி இருக்க அனைவரிடத்துலையுமே நம்ம அன்பாக இருந்துடுவோம். அதே மனமே வந்து ஒரு விரோதியானா ஒரு சிறு சிறு விஷயங்களுக்கெல்லாம் கூட நாம் வந்து சண்டை போட வேண்டியதா இருக்கும். அது யாரா இருந்தாலும் சரி இல்லையா. ஸோ யாருமே விட்டு வைக்க மாட்டோம். நுண்ணுடலில் மனமே பிரதானமாக இருக்கிறது. ஆகையினால் மனம் எப்பொழுதும் பகவானின் தாமரை திருவடி செயல்களை பற்றியே சிந்தித்திருக்குமானால், அதாவது இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு இப்போ நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்ல போறேன்னா உடனடியாக வந்து நம்ம அந்த நிலையை வந்து பக்குவத்தை கொண்டு வரும் இல்லையா. ஸோ பகவானின் தாமரை திருவடிகள்ல மனசை வந்து லயிக்கணும். அப்போ அந்த மனது வந்து அவருடைய திருவடிகளை எண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த புத்தியுமே வந்து பக்குவமாக செயலாற்றி இந்த புலன்களும் வந்து அதாவது வாசிக்கிறதுனா அந்த அந்த ஒரு செயலை வந்து அவர்கள் வந்து செயல்படுத்துவார்கள். ஸோ இப்படி நம்ம இந்த சூக்ஷ்மம் எவ்வாறு வேலை செய்யறதுன்றது வந்து நாம் இந்த இடத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் ஆகையினால் மனம் எப்பொழுதுமே வந்து நாம we have to keep our mind on the lotus feet of the Lord இல்லையா. மேலும் அவன் முன்னமே தனது ஸ்தூல உடலில் மற்றும் மாற்றம் பெற்று தூய்மை அடைந்தவன் ஆகிறான் என்றலாம். ஸோ இதெல்லாம் உணரக்கூடியும் போது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பக்குவமா அமையும். எப்பொழுதுமே இறை தொண்டுக்கென்று எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியமே வந்து
இறைவனுடைய அக்கௌண்ட்ல போய் நிற்கும் கண்டிப்பா. அப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்ட்டே அவர் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஓகே, ஸோ அப்ப நமக்கு அந்த பலனையுமே அவர் கொடுத்துருவார். நம்முடைய அக்கௌண்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாமே பகவான் நமக்கு தான் கொடுப்பார். இவந்தோ நாம அவருடைய திருவடிகளை சமர்ப்பிப்போம். ஓகே, அதனுடைய பலன்களை எல்லாம் நமக்கு இறைவன் நமக்கு கொடுக்குறார். அவன் முன்னமே தனது ஸ்தூல உடலில் மாற்றம் பெற்று தூய்மை அடைந்தவன் ஆகிறான் எனலாம். எனவே ஒரு சண்டாளன் கூட உண்மையான தீட்சை பெற்று இல்லையா முறையினால் அந்தனாகவும் கூடும் என்று என்னும் மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். எஸ், இப்போ நம்ம இதுல வந்து என்ன எடுத்துக்கணும், நம்ம உடல் 3 இருக்கு, ஸ்தூலம் இருக்கு, சூக்ஷ்மம் இருக்கு, அதுக்குள்ள ஆன்மா இருக்கு இல்லையா. இந்த ஆன்மா வந்து ஆன்மா வந்து நித்தியமானவன், பகவானுடைய பின்ன பகுதி. அவன் வெறுமனே அவன் ஆசையை மட்டும்தான் வெளிப்படுத்துவான். இப்ப நான் ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்னு நான் வெளிப்படுத்துறேன் இல்லையா. அவ்வாறு வெளிப்படுத்தும் பொழுது நாம் என்ன பண்றோம், அப்போ அதனுடைய செயலாக்குவதற்கு இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், ஃபர்ஸ்ட் மனசுதான் இயங்குறது. அந்த மனசு வந்து எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கிறதோ அதற்கேற்றவாறு புத்தியும் செயல்படும். மேலும் இந்த புலன்களுமே வந்து செயலாற்றுவிடும். ஸோ அதனுடைய விளைவுகளை பொறுத்துதான் நாம் எந்த இடத்துல இருக்கோம், ஆன்மீகமா தெய்வீகமா அப்படிங்கிறதெல்லாம். ஆன்மீகமா இல்ல வந்து பௌதீகமா என்பதை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்கணும். பௌதீகம் நம்மளை பந்தப்படுத்தும், ஆன்மீகம் நம்மளை விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை இட்டு செல்லும். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரி ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல? ஹரே கிருஷ்ணா, புரிஞ்சதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மனைவி யார் மாதாஜி? நீங்க தான் பாத்துட்டு சொல்லணும், நான் சொல்ல மாட்டேன். உங்களுக்கு அவங்களுடைய பிள்ளைகள்னு சொல்லிட்டேன். நான் பெயர் இருக்கு, இந்த சாப்டர்ல தான் படிச்சிருக்கு. கொஞ்சம் பின்னாடி நோக்கி படிங்க. ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.